Hello students, hope you are all well. Today we are going to learn Class 8 English Paper 2 Unit 7 Sentences. Our focus today is Part 2 Transformation of Sentences. The learning outcomes for today are: Number 1, the use of different types of sentences. And number 2, how to transform sentences from one form to another. Transformation of sentences. We know that structurally sentences can be classified into different forms. Changing sentences from one form to another without altering the meaning is called transformation of sentences. Transformation of sentences is necessary for us to learn because it teaches us to use a variety of expressions. Here are some examples of how we can transform sentences. এবার ট্রান্সফরমেশনের কয়েকটি উদাহরণ আমরা দেখব। Interchange of affirmative and negative sentences. Affirmative থেকে negative sentence এ রূপান্তর। An affirmative or positive sentence can be transformed into a negative sentence by using not, like do not, does not, did not, is not, was not, none, etc. In order to keep the meaning of the sentence unchanged, the opposite word is used after not. For example, he is an intelligent boy. He is not a dull boy. এখানে not শব্দটি যেমন ব্যবহার হয়েছে তেমনি ইন্টেলিজেন্টের বিপরীত শব্দ dull ব্যবহার করা হয়েছে। আর সেই কারণে নেগেটিভ সেন্টেন্সটিতে মানে বা অর্থের কোনো পরিবর্তন হয়নি। I shall remember you. I shall not forget you. এখানে যেমন not ব্যবহার করা হয়েছে তেমনি রিমেম্বারের বিপরীত শব্দ forget you ব্যবহার করা হয়েছে। He is dishonest. He is not honest. Not ব্যবহার করা হয়েছে সেই সঙ্গে dishonestের বিপরীত শব্দ honest ব্যবহার করা হয়েছে। A negative sentence can be transformed to an affirmative sentence by following the same rule. My friends are not bad. My friends are good. এখানে not শব্দটি তুলে দেওয়া হলো আর সেই সঙ্গে bad এর অপোজিট ওয়ার্ড বা বিপরীত শব্দ good ব্যবহৃত হলো। Man is not immortal. Man is mortal. পজিটিভ সেন্টেন্সে not শব্দটির ব্যবহার হলো না আর সেই সঙ্গে immortalএর বিপরীত mortal শব্দটি ব্যবহৃত হলো। She does not like vegetables. She dislikes vegetables. এখানে not বা does not কথাটি ব্যবহৃত হলো না আর সেই সঙ্গে like এর বিপরীত dislike ব্যবহৃত হলো। Interchange of interrogative and assertive sentences. When an interrogative sentence is in affirmative or positive, a negative answer is implied. For example, is he intelligent? The implication is that he is not intelligent. এই প্রশ্ন থেকে বোঝানো হচ্ছে যে সে আসলে ইন্টেলিজেন্ট নয়, অর্থাৎ ইমপ্লিকেশনটা নেগেটিভ। তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটি হবে he is not intelligent. Let us take some more examples. Can anyone do this? এখানে ইমপ্লিকেশন হচ্ছে কেউই কাজটি পারবে না। তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হলো no one can do this. What is the use of this machine? এখানে ইমপ্লিকেশন হলো যে এই মেশিন বা এই যন্ত্রটিতে আদৌ কোনো কাজ হয় না। তাই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা এই রকম হবে there is no use of this machine. Similarly, when the question is in negative, an affirmative or positive answer is implied. Did he not come yesterday?
তার মানে সে গতকাল এসেছিল। তাই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা হবে he came yesterday. Who does not love his motherland? অর্থাৎ কে তার মাতৃভূমিকে ভালোবাসে না, মানে সকলেই ভালোবাসে। তাই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটি হলো everybody loves his motherland. Following this rule, an assertive sentence can be transformed into an interrogative sentence. For example, everybody knows him. Who does not know him? অর্থাৎ অ্যাসার্টিভটা যেহেতু পজিটিভে, ইন্টারোগেটিভে সেহেতু নেগেটিভ থাকবে। This is not the kind of dress to wear in school. Is this the kind of dress to wear in school? He is brave. Is he not brave? Interchange of exclamatory and assertive sentence. To change an exclamatory sentence to an assertive sentence, we first need to change the structure of the sentence. An assertive sentence must have the subject-verb-object pattern. For example, what a fool he is. It is exclamatory sentence. Assertive to hobe, he is a great fool. Here, he is the subject, is the verb, fool is the object. Moreover, when an exclamatory sentence is changed into an assertive sentence, very is usually used before an adjective and great before a noun. For example, how beautiful is the place? The place is very beautiful. এখানে very শব্দটি ব্যবহার করা হলো তার কারণ তারপরেই রয়েছে adjective beautiful. What a cricketer he is! He is a great cricketer. এক্ষেত্রে great ব্যবহৃত হলো তার কারণ তারপরে রয়েছে noun cricketer. When the exclamatory sentence starts with if or had, the word wish is used in the assertive form. If I were the president. I wish I were the president. Had I a friend to help me now? I wish I had a friend to help me now. When the exclamatory sentence starts with hooray, words like rejoice, joyous, or expressions like it is a matter of joy are used. Similarly, when the exclamatory sentence starts with alas, words like sad, sorrowful, or expressions like it is a matter of sorrow can be used. Hooray! We have won the match. It is a matter of joy that we have won the match. Alas! His uncle passed away. It is sad that his uncle passed away. Following the set of rules, assertive sentences can be transformed into exclamatory sentences. This is a great match. What a match this is! I wish I were in the Indian cricket team. If I were in the Indian cricket team. It is very sad that she lost her job. Alas, she lost her job. Interchange of degrees of comparison. We can change the degree of comparison of an adjective in a sentence without changing the meaning of the sentence. An example. Mita is as tall as Megha. Here, tall is the adjective in the positive degree. এখানে tall adjective এর positive degree তে রয়েছে। Now if Mita and Megha have the same height, then Megha is not taller than Mita. এখানে মিতা এবং মেঘার উচ্চতা যদি একই থাকে তাহলে আমরা বলতেই পারি মেঘা is not taller than Mita. So from here we get the comparative degree. Therefore we can rewrite the above sentence without changing its meaning in comparative sentence as Megha is not taller than Mita. Let us take some more examples. এবার
আরো কিছু উদাহরণ দেখা যাক। James is as intelligent as William. এটা পজিটিভ ডিগ্রি। William is not more intelligent than James. এটা কম্পারেটিভ ডিগ্রি। আর বোঝাই যাচ্ছে যে বাক্যে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয়নি। No other man was as strong as Hercules. এটা একটা পজিটিভ সেন্টেন্স। Hercules was stronger than any other man. এটা comparative sentence. No other peak of the world is as high as Mount Everest. Positive sentence. Everest is higher than any other peak of the world. Comparative sentence. In the same way, we can also rewrite sentences with the superlative degree of adjective. No other student is as smart as Deepak. এটা positive. Deepak is smarter than any other student. এটা comparative. Deepak is the smartest of all students. Eta superlative. No other girl in the class is as good as Shoma. Shoma is better than any other girl in the class. Shoma is the best girl in the class. A few other countries of the world are as rich as Japan. Japan is one of the richest countries of the world. এক্ষেত্রে one of the richest ব্যবহার করা হলো তার কারণ জাপান is richer than most other countries. অর্থাৎ জাপান বেশিরভাগ দেশের থেকেই ধনী। এখানে বলা হচ্ছে না যে জাপানই হলো সবচেয়ে ধনী দেশ, সেই কারণে জাপান is the richest country বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে Japan is one of the richest countries of the world. Now let us do some exercise on the interchange of degrees of comparison. Conversion of simple sentences to complex sentences. এবার simple sentence বা সরল বাক্য থেকে complex sentence বা জটিল বাক্যে transformation. By expanding a word or a phrase into a noun clause. I know his name. I know what his name is. What his name is holo noun clause. They admitted their guilt. They admitted that they are guilty. That they are guilty holo noun clause. By expanding a word or phrase into an adjective clause. She is an intelligent girl. She is a girl who has intelligence. তাহলে ইন্টেলিজেন্ট শব্দটিকে এক্ষেত্রে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজে পরিণত করা হলো। হু হ্যাজ ইন্টেলিজেন্স হলো অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন টু সি ইট। হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন হু স ইট। হু স ইট হলো অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। By expanding a word or phrase into an adverbial clause, for example, being sick, he could not go to the program. As he was sick, he could not go to the program. এখানে as he was sick হলো adverbial clause. Despite being old, he did the work. Although he was old, he did the work. Although he was old হলো adverbial clause. Conversion of complex sentences to simple sentences. এবার complex sentence থেকে simple sentence এ transformation. By converting a noun clause into a word or a phrase. For example, I know where she lives. I know her address. এখানে where she lives ছিল noun clause. সেটাকে পরিণত করা হলো একটা শব্দে address. I expect that I shall meet him today. I expect to meet him today. That I shall meet him today ছিল noun clause. সেখান থেকে to meet him today phrase পরিণত করা হলো। By converting an adjective clause into a word or a phrase.
This is the place which is beautiful. Which is beautiful হলো adjective clause. ট্রান্সফর্ম করার পর এই সেন্টেন্সটি দাঁড়াবে this is the beautiful place, অর্থাৎ adjective clause থেকে adjective এ পরিণত করা হলো। Beautiful হলো adjective. Please give me some food that I may eat. That I may eat হলো adjective clause. Please give me some food to eat. By converting an adverbial clause into a word or a phrase, you will not pass the exam if you don't work hard. If you don't work hard হলো adverbial clause. You will not pass the exam without working hard. Without working hard হলো phrase. Though he won the match, Smith was not happy. Though he won the match হলো adverbial clause. In spite of winning the match, Smith was not happy. Conversion of simple sentences into compound sentences. এবার simple sentence থেকে compound sentence এ transformation. Simple sentences can be converted into compound sentences by using আমরা সিম্পল সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে পরিণত করতে পারি যদি আমরা ব্যবহার করি cumulative conjunctions, যেমন and, as well as, not only, but also, etc. For example, coming home, he had his dinner. He came home and he had his dinner. Adversative conjunctions, but, still, yet, nevertheless, however, etc. For example, in spite of his tiredness, he carried on working. He was tired, but he carried on working. Alternative conjunctions, either or, neither nor, or, otherwise, else, etc. For example, you must work seriously to succeed in life. You must work seriously or you will not succeed in life. Conversion of compound sentences into simple sentences. এবার compound sentence থেকে simple sentence. By using participle, they went home and had their lunch. Going home, they had their lunch. By using prepositional phrase, she was tired, but she completed the work. In spite of being tired, she completed the work. By using infinitive, you must eat properly or you will not be healthy. You must eat properly to be healthy. Conversion of complex sentences to compound sentences. এবার complex sentence থেকে compound sentence. This conversion can be done by using conjunctions. Conjunction দিয়ে এই ট্রান্সফরমেশনটা করা সম্ভব। Cumulative, adversative কিংবা alternative conjunctions. For example, as he did not obey the law, he was punished. He did not obey the law and he was punished. Though he was poor, he was honest. He was poor, but he was honest. If you do not work fast, you will not reach in time. Work fast or you will not reach in time. Conversion of compound sentences to complex sentences. By using noun clauses, Raju was guilty and he admitted it. Raju admitted that he was guilty. That he was guilty, hulu noun clause. By using adjective clause, the man is my uncle and he came to meet me. The man who came to meet me is my uncle. Who came to meet me, hulu adjective clause. By using adverbial clauses, she worked hard, but
she did not succeed. Although she worked hard, she did not succeed. এখানে adverbial clause হলো although she worked hard. I hope by now you have a clear idea about transformation of sentences. Now, let's quickly recap what we learned today. Firstly, we learned what are the usages of the different types of sentences. And secondly, we learned how can we effectively transform one form of sentence to another. Now that we have come to the end of the class, let's quickly look at the homework for today. Today's homework, we have to transform the below sentences as directed. There are 5 different transformations that needs to be done. The first one is affirmative to negative. Here are 2 sentences that needs to be converted. Number 1, he is too old to work hard, and number 2, the box is too heavy for me to lift. You have to convert them from an affirmative to a negative sentence. The second piece is to convert a negative to an affirmative sentence. Again, there are 2 sentences. The first one, nothing but a miracle can save you. And the second one, we should not disobey our parents. Third one is converting an assertive to an interrogative sentence. Again, we have 2 sentences that needs to be converted. The first one is, it is useless to cry over spilt milk. The second one is, he has dinner at 7 every evening. We need to convert this to interrogative sentences. Then we have to convert imperative to assertive sentences. We have 2 sentences that needs to be converted. First one, let us respect our teachers, and second one, let us not break the traffic rules. And finally, we have to convert sentences into their exclamatory form. The first sentence is, the weather is very foul today, and the second one is, she sings very well. Please complete this exercise at home, and if possible, refer this to your teacher and see if you have got them correct. Thank you for attending the class today, dear students. Hope it was interesting. তোমাদের আজকের এই ক্লাসে যে সমস্ত বাড়ির কাজ দেওয়া হলো সেগুলো অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সাবজেক্টের খাতায় লিখে রাখবে। বিদ্যালয় খুললে খাতাটি বিষয় শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে মূল্যায়নের জন্য। এই মার্কস ধারাবাহিক মূল্যায়নে যোগ হবে। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে অবস্থান করো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো। আমাদের সবাইকে আমাদের আজকের ক্লাসে স্বাগতম। আজকে আমরা পড়ব অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে দশম অধ্যায়টি। দশম অধ্যায়ের আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা। আমরা এর আগের ক্লাসে প্রথম এবং দ্বিতীয় পাঠ নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকে আমরা পড়ব এই অধ্যায়টি তৃতীয় এবং চতুর্থ পাঠ নিয়ে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আজকের পাঠের বিষয় হচ্ছে মাদকাসক্তি নিয়ে। তো এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে আমরা এটা দেখে নিই যে আজকে আমরা ক্লাসে কি শিখব। আজকে আমরা শিখব মাদকাসক্তি সম্পর্কে ধারণা, মাদকাসক্তির কারণ ও প্রভাব, মাদকাসক্তি প্রতিরোধের উপায়,
সমাজ জীবনে কিশোর অপরাধ ও মাদকাসক্তির প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা কিভাবে গড়ে তোলা যায় সেই সম্পর্কে আমরা আজকে বিস্তারিত জানব। এখন চলো আমরা চলে যাই এই বিষয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনায়। আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা জানব মাদকাসক্তির ধারণা ও কারণ। মাদকাসক্ত সঙ্গীদের সাথে মেলামেশার মধ্য দিয়ে কিন্তু প্রধানত মাদকাসক্তির সূত্রপাতটা হয়। আবারও বলছি, মাদকাসক্ত সঙ্গীদের সাথে মেলামেশার কারণে। তাই সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় হতে হবে চতুর, কেননা এই ধরনের সঙ্গের সাথে মিশেই কিন্তু কিশোর মন ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় মাদকাসক্তির দিকে। কেননা কিশোররা স্বভাবতই কৌতূহল প্রবণ, আর এই কৌতূহল বশতই কিন্তু তারা এই মাদক গ্রহণের দিকে যাত্রা করে। তারপর ধীরে ধীরে সমাজের জন্য হয়ে ওঠে এক বোঝা স্বরূপ। আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে যেই ছোট ছেলেটি ধীরে ধীরে কিশোর হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের ভিতরে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন থাকে, বিভিন্ন বিষয়ে তারা কৌতূহল প্রবণ থাকে, এবং সবচেয়ে বেশি হচ্ছে নিষিদ্ধ জিনিসগুলো যেগুলো থাকে সেইগুলোর প্রতি তারা বেশি আকৃষ্ট হয়, যে কেন এটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এখানে কি আছে, এটা করলে কি হবে। সেই কারণে দেখা যায় যে তারা এই কৌতূহলগুলো নিবারণের জন্য এই ধরনের কাজ করে থাকে। অনেক সময় তারা বাড়ির বয়স্কদের পকেট থেকে বিড়ি বা সিগারেট চুরি করে তারা তাদের কৌতূহল মেটায়। এই কৌতূহল থেকে একসময় তাদের ধূমপানের অভ্যাস গড়ে ওঠে। এই ধূমপান থেকেই কিন্তু তারা পরে অন্যান্য নেশাদ্রব্য যেমন গাঁজা, ফেন্সিডিল, হেরোইন, ইয়াবা প্রভৃতিতে আসক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়াও বেকারত্ব, নিঃসঙ্গতা, প্রিয়জনের মৃত্যু, প্রেমে ব্যর্থতা, পারিবারিক অশান্তি ইত্যাদি কারণে অনেকের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। আর এই হতাশা ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যায় মাদকাসক্তির দিকে। কেননা তার যে বন্ধুটি রয়েছে কিনা মাদকাসক্ত, সে কিন্তু তাকে উপদেশ দিবে যে এই ধরনের কাজ করো, এটা খাও, ওটা খাও, তাহলে হচ্ছে তোমার হতাশা কেটে যাবে, তুমি ভালো বোধ করবে। এই ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে কিন্তু এই দিকে নিয়ে আসা হয়। তাতে আমাদের সমাজে এই ধরনের মাদকাসক্ত কিশোরের পরিমাণ ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে, এবং অনেক ধরনের বাজে কাজ যেমন ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি এগুলোর পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের উচিত জানা যে এই ঠিক কি কারণে কিশোরের দিকে যাচ্ছে, যেন আমরা পরবর্তীতে এই ব্যাপারগুলোর উপরে কাজ করে এই মাদকাসক্তি নির্ভর হয়ে যাওয়া কিশোরদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি, বা আমরা এই ধরনের কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি, যেন হচ্ছে আমাদের যারা কিশোর আছে তারা এই ব্যাপারটায় কখনো না জড়িয়ে পড়ে। এখানে আমাদের আরো একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, শুধুমাত্র সঙ্গ দোষেই কিন্তু একজন মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে না। এর পেছনে আরো বিভিন্ন জিনিস কাজ করে, যেগুলো হচ্ছে তাদেরকে এই মাদকাসক্তির দিকে ঠেলে দেয়। তার মধ্যে একটি বড় ব্যাপার হচ্ছে অপসংস্কৃতি প্রভাব, যা মাদকাসক্তির পিছনে অনেক বড় একটি কারণ হিসেবে কাজ করে। যেমন চলচ্চিত্র, টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে আজ এক দেশের সংস্কৃতি সহজেই অন্য দেশের সংস্কৃতির সাথে মিশে যাচ্ছে, এবং সেটি ভীষণভাবে জনজীবনকে প্রভাবিত করছে। এই দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির টানাপোড়েনে পড়ে যুব সমাজ একটা অংশ বিভ্রান্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, যার কারণে তারা ধীরে ধীরে মাদকের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায়। তাহলে আমরা আজকের এই আলোচনা থেকে কি কি জানতে পারলাম যে কি কি কারণে একজন কিশোর মাদকাসক্তির দিকে এগিয়ে যায়। তার মধ্যে আমি যেটা বলেছি, সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে সঙ্গদোষ। অনেক সময় খারাপ সঙ্গে পড়ে কিশোররা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় যে আমরাও দেখবো যে এখানে কি আছে, মানুষ এটা কেন করে। সেখানে সঙ্গের প্রভাব থাকে অনেক বেশি, তারা তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের উৎসাহ দিয়ে থাকে, তারা তাদেরকে সিগারেট, বিড়ি এইসব দিয়ে সাহায্য করে থাকে যেন তারা এই দিকে ধীরে ধীরে আসে। আর সিগারেট দিয়ে কিন্তু শুরুটা হয়, আর শেষটার পরিণতি হয় খুবই খারাপ। আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা জানবো মাদকাসক্তির প্রভাব ও প্রতিরোধ সম্পর্কে। আমরা দেখতে পাই আমাদের সমাজ জীবনে মাদকাসক্তি বর্তমানে একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এটি আমাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। এটি শুধু আমাদের শারীরিক ক্ষতি করছে না, এটি আমাদের পারিবারিক, সামাজিক সব রকমের সমস্যা করছে। তার মধ্যে শারীরিক ক্ষতিটি কিন্তু অন্যতম, কেননা এই মাদক গ্রহণের ফলে হৃদরোগ, যক্ষা, ক্যান্সার ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে, যা আমাদের নিজের শরীর এবং আমাদের পরিবারের জন্য হুমকি স্বরূপ। কেননা এই ধরনের রোগে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার ব্যয়ভার কিন্তু অনেক
বেশি, যেটি একটি পরিবারকে গ্রহণ করতে হয়। শেষকালে দেখা যায় যে একটি পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে এবং তারা ধীরে ধীরে দারিদ্রতার দিকে চলে যাচ্ছে শুধুমাত্র এই ধরনের একটি রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মাদকাসক্তির সমস্যা বা এর প্রভাব শুধুমাত্র যে মাদক গ্রহণ করছে তার ক্ষেত্রেই না। তো দেখা যায় তার পরিবারও এর সাথে খুব ভালোভাবে যুক্ত থাকে এবং তার পরিবারের জন্য মোটেও মঙ্গলজনক হয় না। মাদক গ্রহণকারীরা হতাশা এবং হীনমন্যতায় ভোগে। নিজেদের ক্ষতি তো তারা করেই, উপরন্তু ভয়, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনার শিকার হয়ে তারা সমাজে নৈরাজ্য নিয়ে আসে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু তার শুধু শারীরিক ক্ষতি নয়, পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষতিগুলো হয়, তো আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা ভালোভাবে দৃষ্টি দেব যে পারিবারিক জীবনে মাদক গ্রহণের যে প্রভাব সেটি কিভাবে কাজ করে। পারিবারিক জীবনে মাদক গ্রহণের প্রভাব একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে, কেননা পুরো পরিবারের সুখ শান্তিকে এই মাদক গ্রহণ কিন্তু নষ্ট করে দেয়। যে পরিবারে একজন মাদকাসক্ত সন্তান থাকে সে পরিবারের ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে, প্রতিবেশীদের কাছে ওই পরিবারের মর্যাদা থাকে না। মাদকের টাকার যোগান দিতে গিয়ে কিন্তু অনেক সময় একটি পরিবার একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। তাছাড়া হত্যা, আত্মহত্যা, বাড়ি থেকে পালানো বা নিরুদ্দেশ হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে থাকে। যে দেশে সহজেই মাদক পাওয়া যায় সেখানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ও হত্যার মতো ঘটনা বেশি ঘটে। মাদকের প্রভাবে সামাজিক অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়। মাদকের হাত থেকে সমাজের মানুষকে রক্ষা করার জন্য তাই মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নইলে এর যে পরিণাম ভবিষ্যতে আমরা দেখতে পাবো তা নিয়ে কিন্তু আমাদের সবারই অনেক শঙ্কা রয়েছে। কেননা এই সমস্যাগুলো আমরা যেগুলো দেখছি, যে আত্মহত্যার পরিমাণ কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে। আত্মহত্যা করার মূল যে কারণটির পিছনে থাকে সেটি হচ্ছে হীনমন্যতায় ভোগা, অবসাদে ভোগা অথবা একাকিত্বে ভোগা। আর এই ধরনের যখন দেখা যায় সমস্যাগুলো, তখন কিন্তু একটি কিশোর এমন যে কিনা কেবল বাড়ন্ত বয়সে রয়েছে, তার সেই ধরনের কোনো চিন্তা ভাবনা কাজ করে না যে এর পরিণাম কি হবে, এই ধরনের কাজ সাধন করলে আমার পরিবারের উপরে কি ধরনের প্রভাব পড়বে। সে তার এই মানসিক হীনমন্যতা থেকেই তার জীবনকে আর রাখতে চায় না, যা একটি পরিবারের জন্য অনেক বড় একটি অভিশাপ। পরিবারের একজন সদস্য চলে যায় এবং রেখে যায় অনেক স্মৃতি, সেই স্মৃতি নিয়ে বাবা মা, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সবাই কিন্তু কষ্ট পায়। কিন্তু এই ধরনের চিন্তা তারা তখন করতে পারবে যে এই ধরনের কাজ করলে, আমি যদি আত্মহত্যা করি তাহলে আমার পরিবার কষ্ট পাবে, আমার বাবা মা কষ্ট পাবে, বা তাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে, বা আমি আমার জীবনের সাথে এই ধরনের কাজ করতে পারি না। এই ধরনের চিন্তা ভাবনা তখন আসবে যখন সে সুস্থ স্বাভাবিক একটি মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করবে। কিন্তু এই মাদক কিন্তু আমাদের এই চিন্তা ভাবনা করার যে শক্তিটি সেটি একেবারে কমিয়ে দেয়। সেটি খুব সাময়িক একটি ভালো লাগার সৃষ্টি করে ঠিকই, কিন্তু সেটার পরিণাম খুবই খারাপ, যার ভোগান্তির কোনো শেষ নেই। তাই সাময়িক একটা ভালো লাগার জন্য আমাদের এই ধরনের কাজ কিন্তু কখনোই করা উচিত না, এবং সবসময় সচেতন ভাবে চলা উচিত যে আমি ঠিক কাদের সাথে মিশবো, আমি বন্ধু নির্বাচন কিভাবে করব, বন্ধুর মধ্যে কি ধরনের ব্যক্তিত্ব থাকলে বা কি ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকলে আমি তবেই তার সাথে বন্ধুত্ব করব। এই ব্যাপারগুলো আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে, নইলে আমাদের কিন্তু ভুল পদক্ষেপ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাদক গ্রহণের ফলে দেখা যায় যে কিশোররা তাদের মাদকের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় চুরি করে, ডাকাতি করে, যা সমাজে রাহাজানি ও হত্যার মতো ঘটনার জন্ম দেয়। তাই মাদকের প্রভাবে সামাজিক অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় খুব বেশি আকারে দেখা দেয়। এই ধরনের কাজ থেকে বা এই ধরনের ঘটনা থেকে যদি আমাদের রেহাই পেতে হয় তাহলে আমাদের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে। যদি আমরা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো নিতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে এই মাদক গ্রহণের পরিমাণটা বা মাদকাসক্ত কিশোরের যে সংখ্যা সেটি অনেক কমে আসবে।
তাই এই ধরনের কাজ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে গেলে আমাদের কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হবে এবং কিভাবে আমরা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাটি গড়ে তুলতে পারি সেই সম্পর্কে আমরা এখন জানব। মাদকাসক্তি রোধে প্রতিমূলক ব্যবস্থায় সবচেয়ে ভালো ও কার্যকর ব্যবস্থা হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া এবং ছোটবেলা থেকে ধর্মীয় শিক্ষায় তাদেরকে গড়ে তোলা। কেননা এই দুইটি দিকই কিন্তু এই আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে সাহায্য করে। কেননা ধর্মীয় শিক্ষা আমাদেরকে শেখায় যে তুমি এমন কোনো কাজ করতে পারবে না যাতে তোমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। তো মাদক কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের মস্তিষ্ক যেভাবে কাজ করে মাদক গ্রহণের ফলে সেভাবে কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক কাজ করে না। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সাময়িক একটা ভালো লাগা কাজ করে, সেই ভালো লাগাটি কিন্তু আসলে কোনোভাবেই ভালো নয়, সেটি আমাদের জন্য একটি অভিশাপ স্বরূপ। আবার নৈতিক মূল্যবোধ যদি থাকে একটি কিশোরের মধ্যে তাহলে আমরা দেখতে পাবো। তো এইভাবে যদি তরুণ সমাজকে বা কিশোরদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে কিন্তু তারা এই ব্যাপারটি থেকে ধীরে ধীরে পিছপা হয়ে আসবে। আবার চলচ্চিত্রের কথা যদি বলা হয়, আজকের যুগের যে ছেলে মেয়ে বা কিশোররা আছে তারা অনেকটাই চলচ্চিত্র নির্ভর জীবনযাপনই করে। তারা তো মাঠে খেলতে যেতে পারে না, কারণ আমাদের মাঠে খেলার মতো অত সুযোগ সুবিধা নেই। যেহেতু নেই, আমরা কিন্তু এখন কম্পিউটার, ল্যাপটপ এই ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহারই করতে থাকি, আর সেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র দেখতে থাকি। সেটি দেশি বিদেশি যে কোনো ধরনের চলচ্চিত্রই হতে পারে। তবে যদি আমাদের দেশে এই ধরনের ভালো কোনো চলচ্চিত্র তৈরি করা যায় যেটি আমাদের একটি বার্তা দিবে যে মাদক আমাদের সমাজের জন্য কতটা ক্ষতিকর এবং কিভাবে সেটি শুধু যে মাদক গ্রহণ করে তাকেই না, তার সাথে সাথে তার পরিবারকে, সমাজকে খুব মারাত্মকভাবে যে প্রভাবিত করে এবং সেটি খুব খারাপভাবে প্রভাবিত করে, সে বিষয়ে যদি খুব ভালো একটি বার্তা দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু সেটি মনের মধ্যে গেঁথে যায়। কেননা কোনো কিছু মুখে বলার চেয়ে যদি সেটি অভিনয় করে দেখিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটি বেশি মনের মধ্যে গেঁথে যায়, যার প্রভাব অনেক দিন পর্যন্ত থাকে এবং সেটা অনেক বেশি কাজ করে। তাই এক্ষেত্রে চলচ্চিত্র অনেক বেশি বড় একটি ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি। এছাড়াও রেডিও, আমরা অনেকেই যদি এখন রেডিও শুনি না, তারপরও কিছু রেডিও রয়েছে যেগুলো আমরা আমাদের এখন বর্তমান যুগে কিশোররা শুনে থাকে। সেই ধরনের রেডিওতে যদি এই প্রচারগুলো বেশি হয় তাহলে তারা বারবার এটি শুনতে শুনতে কিন্তু ব্যাপারটায় কিছুটা হলেও মনোযোগ দেবে যে কেন এতবার করে বলছে, নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ আছে। তখন তারা কৌতূহলী হয়ে হয়তো এর খারাপ দিকে তারা জানতে চেষ্টা করবে যে মাদক নিয়ে কেন এত সোচ্চার সবাই, তার মানে এটি খারাপ, কিভাবে খারাপ, কেন খারাপ। তখন তারা দেখা যাবে যে এই ব্যাপারটি নিয়ে তারা গবেষণা করবে, চিন্তা করবে কেন এত কিছু হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া, তাদের মনে এটা রাখা যে এটা খারাপ, এটা ভালো না, তোমরা এদিকে যেও না। তাই হচ্ছে যেসব আমাদের মিডিয়ার মাধ্যমগুলো আছে বা গণমাধ্যমগুলো আছে সেখানে যদি এই ব্যাপারগুলো আরো বেশি তুলে নিয়ে আসা যায় এবং সেটি যেন প্রাণবন্ত উপস্থাপনা হয় তাহলে এটি আরো ভালো হবে। তাহলে দেখা যাবে যে তাদের মনে এটি গেঁথে গিয়েছে, মুখে বললে যতটা না কাজ করছে, তারা এগুলো দেখছে, শুনছে, এইগুলো এই ধরনের কাজ করলে কি ধরনের প্রভাব হয়, কিভাবে একটি সমাজ বা একটি পরিবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে কিন্তু তারা দেখবে এবং তাদের নিজেদের ভিতরে যে বোধটা আসবে সেই বোধ থেকে তারা এগুলো থেকে অনেকটাই সরে আসবে। আমি তোমাদেরকে আরো একটি বাড়ির কাজ দেব, সেই জন্য তোমরা কষ্ট করে একটু লিখে নাও যে বাড়ির কাজটি কি। আমি তোমাদের দুটি প্রশ্ন দেব। এক, শিশু কিশোরদের মাদকাসক্ত হয়ে যাওয়ার পেছনে কি কি কারণ কাজ করে সেটি আলোচনা করো। আমি আবারও বলছি, শিশু কিশোরদের মাদকাসক্ত হয়ে যাওয়ার পেছনে কি কি কারণ কাজ করে তা আলোচনা করো। নাম্বার 2 হচ্ছে আমাদের সমাজে মাদকাসক্তি রোধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা আলোচনা করো। আমি আবারও বলছি, আমাদের সমাজে মাদকাসক্তি রোধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা আলোচনা করো। আশা করছি তোমরা যদি এই দুটি প্রশ্নের উত্তর ভালো করে লিখতে পারো তাহলে এই অধ্যায়টি সম্পর্কে তোমাদের ভালো একটি অনুশীলন হয়ে যাবে।
আমাদের আজকের ক্লাসে। আজকে আমরা পড়ব বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ে দশম ও নবম শ্রেণীর বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু নিয়ে। তো আজকে আমরা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের আজকের পর্বে থাকছে বাংলাদেশের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে পড়াশোনা। আজকে আমরা শিখব দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জলবায়ু সম্পর্কে, বাংলাদেশের মানুষের জীবন জীবিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে। তোমরা আরেকবার খেয়াল করে দেখো, আমরা আজকে শিখব দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জলবায়ু সম্পর্কে এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবন জীবিকার উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে। বিস্তারিত আলোচনার আগে আমাদের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন, যেন আমরা পরবর্তীতে যখন এই অধ্যায়টি ভালোভাবে পড়ব তখন যেন বুঝতে আমাদের সুবিধা হয়। সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে জলবায়ু কি। জলবায়ু কি সেটি আমরা এখন জানব। জলবায়ু বলতে আমরা বুঝি একটি বৃহৎ অঞ্চলব্যাপী আবহাওয়ার উপাদানগুলোর দৈনন্দিন অবস্থার দীর্ঘদিনের গড় অবস্থাকে। তার মানে যখন আমরা একটি দেশকে বৃহৎ অঞ্চল হিসেবে ধরবো, ধরো বাংলাদেশে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর কিছু পরিবর্তন হয় জলবায়ুতে, যেমন আমাদের গ্রীষ্ম আসে, বর্ষা আসে, শীত আসে। এই জিনিসগুলো কিন্তু একদিনে হয়নি। আমরা হাজার বছর ধরে দেখতে পাচ্ছি যে এই অঞ্চলে বা এই বাংলাদেশের উপরে এই ধরনের জলবায়ু সবসময় কাজ করে আসছে। দেখা যাচ্ছে যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে গরম আসছে মানে গ্রীষ্মকাল, নির্দিষ্ট সময়ে শীত আসছে সেটি শীতকাল। এভাবেই একটি দেশের বা একটি অঞ্চলের জলবায়ুকে নিরূপণ করা হয়। যখন দেখা যায় যে ঠিক এই বছরের এই সময়টাতেই হচ্ছে গরম পড়ছে, যেমন ধরলে আমাদের গরম পড়ে মার্চ থেকে, তো আমরা দেখি যে মার্চ থেকেই আমাদের দেশে গরমটা পড়ে আসছে এবং সেটা হাজার বছর ধরে হয়ে আসছে। তাই দেখা যায় যে সবসময় আবার মার্চেও পুরোপুরি গরম পড়ে না, তো কিন্তু এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পড়ে। দেখা যাচ্ছে যে গত 100 বছরে প্রায় 90% মার্চ থেকে গরমটি শুরু হয়েছে। তাহলে আমরা ধরেই নিতে পারি যে মার্চ থেকে বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল শুরু হয় বা তখন বাংলাদেশের জলবায়ুটি থাকে উষ্ণ। তো এভাবে আমরা বলতে পারি যে কোনো একটি জায়গার অনেক বছর ধরে চলে আসা আবহাওয়ার উপাদানগুলো তার যে একটি গড় অবস্থা যে ঠিক এরকমই হয়, এই সময়টাতেই হয়, সেইভাবেই হচ্ছে আমরা এই জলবায়ুটি নিরূপণ করে থাকি কোনো একটি অঞ্চলের। তারপরে আমাদের যেটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই অধ্যায়, সেটি হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অনেক সময় মৌসুমী বায়ুর কারণে বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ুর তারতম্য হয়, আর এই তারতম্য থেকেই কিন্তু তৈরি হয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সেটি কিভাবে হতে পারে? জলবায়ুর তারতম্যের কারণে অনেক সময় অতিবৃষ্টি হয়, অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা হয়, বন্যার ফলে দেখা যায় যে ফসল গাছপালা সবকিছু ডুবে গেছে, মানুষের ঘরবাড়ি ভেসে যায়। তবে আবার উপকারও হয়, সেটা হচ্ছে বন্যার যে পলিমাটিটি আসে বন্যার সাথে ধুয়ে, সেটি পরবর্তীতে জমিকে উর্বর করতে সহযোগিতা করে। তাই জলবায়ুর আসলে আমাদের জীবনের উপরে বিভিন্ন রকমের অবদান রয়েছে। তো আমরা এখন জানলাম যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিভাবে হয়। সেটা হয় মূলত মৌসুমী বায়ুর ফলে যে জলবায়ুতে তারতম্য দেখা দেয় সেখান থেকে হয়। কারণ অনেক সময় দেখা যায় এই তারতম্যটার জন্য উচ্চচাপ নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়, নিম্নচাপের সৃষ্টির ফলে অনেক দিন ধরে টানা বৃষ্টি হয়, আবার বিভিন্ন জায়গায় ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো এই ধরনের ঝড়ের উৎপত্তি হয়। এইভাবেই কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো আমাদের আসে, সেটা মূলত জলবায়ু বা মৌসুমী বায়ুর কারণে। আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা এখন জানব বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জলবায়ু সম্পর্কে। প্রথমেই আমরা জানব বাংলাদেশের জলবায়ু সম্পর্কে। বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। বাংলাদেশের জলবায়ুতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব এতই বেশি যে একে ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নামেও বলা যায়।
হয়েছে। 6টি ঋতু থেকে আমরা 3টি ঋতুকে প্রধান হিসেবে ধরতে পারি, সেটি হচ্ছে গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত। তো আমরা প্রথমে জানবো শীতকাল নিয়ে। বাংলাদেশে শীতকাল শুরু হয় নভেম্বর থেকে এবং এর শেষ হচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে। এই সময় সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থান করে এবং রশ্মি তির্যকভাবে পড়ে বাংলাদেশের উপরে। এই কারণে বাংলাদেশে কিছুটা ঠান্ডা বা শীত অনুভূত হয়। এই সময় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে যথাক্রমে 29 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। জানুয়ারি মাস হচ্ছে বাংলাদেশের শীতলতম মাস। এই সময় গড় তাপমাত্রা থাকে 17.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। বাংলাদেশে মূলত উত্তরাঞ্চলে ঠান্ডা পড়ে বেশি, সেই তুলনায় দক্ষিণাঞ্চলে ঠান্ডা পড়ে কিছুটা কম। তাই আমরা বিভিন্ন জেলার গড় তাপমাত্রা যদি দেখি এই সময়কালে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কিভাবে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঠান্ডার পরিমাণটা বেশি হয়েছে। সেটা আমরা এখন দেখে নিচ্ছি বিভিন্ন জেলার গড় তাপমাত্রা জানার মাধ্যমে। জানুয়ারি মাসে গড় তাপমাত্রা চট্টগ্রামে হচ্ছে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস, নোয়াখালীতে 19.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ঢাকায় 18.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বগুড়ায় 17.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দিনাজপুরে হচ্ছে 16.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে কোনো কোনো সময় উত্তরাঞ্চলের তাপমাত্রা আরো কম হয়ে যায়। তাহলে আমরা এই তাপমাত্রাগুলো থেকে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঠান্ডার পরিমাণটি বেড়ে যাচ্ছে। এখন আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের গ্রীষ্মকাল নিয়ে। বাংলাদেশে মূলত গ্রীষ্মকাল শুরু হয় মার্চ মাস থেকে এবং এর পরিধি হয় মে মাস পর্যন্ত। আমি আবার বলছি, মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালের পরিধি। এইটি হচ্ছে বাংলাদেশের উষ্ণতম ঋতু। বাংলাদেশের উষ্ণতম ঋতু হচ্ছে গ্রীষ্মকাল। সর্বোচ্চ 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে সর্বনিম্ন 21 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এখানে তাপমাত্রা হয়ে থাকে, তবে ক্ষেত্রভেদে তাপমাত্রা বেশি বা কম হতে পারে। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালের উষ্ণতম মাস হচ্ছে এপ্রিল মাস। এ সময় সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণ থেকে উত্তরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। তার মানে দক্ষিণ দিকের চেয়ে উত্তর দিকে তাপমাত্রাটা বেশি থাকে বা গরম বেশি পড়ে। আমরা এপ্রিল মাসের বিভিন্ন জেলার গড় তাপমাত্রাটি দেখে নেব। এপ্রিল মাসে গড় তাপমাত্রা কক্সবাজারে 27.64 ডিগ্রি সেলসিয়াস, নারায়ণগঞ্জে 28.66 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাজশাহীতে প্রায় 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই ধারাবাহিকতাটি দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে কক্সবাজারের তুলনায় রাজশাহীতে তাপমাত্রা অনেক বেশি, সেই কারণে উত্তরাঞ্চলে গরমটাও বেশি পড়ে এই সময়। গ্রীষ্মকালে সূর্য উত্তর গোলার্ধের কর্কট ক্রান্তি রেখার নিকটবর্তী হওয়ায় বায়ুচাপের পরিবর্তন হয় এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। একই সময়ে পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এর ফলে এক ধরনের ঝড়ের সৃষ্টি হয়। এই ঝড়কে আমরা বলতো কি নামে চিনি? এই ঝড়কেই কিন্তু আমরা কালবৈশাখী নামে চিনি, ইংলিশে যাকে বলা হয় নর্থ ওয়েস্টারলিস। এছাড়া এপ্রিল ও মে মাসে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ সমূহের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল প্রায়শ বিভিন্ন প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ের আক্রান্ত হয়। 1991 সালের 29 এপ্রিল সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূলে, বিশেষত চট্টগ্রাম উপকূলে ব্যাপক সম্পদ ও জীবনহানি ঘটেছিল। এখন আমরা জানবো বাংলাদেশের বর্ষাকাল নিয়ে। বাংলাদেশে বর্ষাকাল শুরু হয় জুন মাস থেকে এবং এর পরিধি থাকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। এই সময় সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়, সে কারণে গরমের পরিমাণটা বা তাপমাত্রার পরিমাণটা বেশি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এই সময় অনেক বৃষ্টিপাত হয় বলে তাপমাত্রাটা কিছুটা কমে আসে। যদিও এই সময় আবহাওয়া থাকে উষ্ণ এবং আমরা এখন দেখে নেব যে উষ্ণতার গড় হার বা গড় কতটুকু থাকে আমাদের দেশে।
গড় উষ্ণতা থাকে প্রায় 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবার বর্ষাকালে জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে আমাদের এই দেশে। বাংলাদেশে মোট বৃষ্টিপাতের 4/5 হয়ে থাকে বর্ষাকালে। আমরা এখন দেখে নেব বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কেমন হয়। এই সময় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বনিম্ন 119 সেন্টিমিটার এবং সর্বোচ্চ হচ্ছে 340 সেন্টিমিটার। আমি আবারও বলছি, এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বনিম্ন হয় হচ্ছে 119 সেন্টিমিটার এবং সর্বোচ্চ 340 সেন্টিমিটার। বাংলাদেশের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বৃষ্টিপাত ক্রমেই বেশি হয়। যেমন পাবনায় প্রায় 114 সেন্টিমিটার, ঢাকায় 120 সেন্টিমিটার, কুমিল্লায় 140 সেন্টিমিটার, শ্রীমঙ্গলে 180 সেন্টিমিটার এবং রাঙামাটিতে 190 সেন্টিমিটার। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে রাঙামাটি বা শ্রীমঙ্গলের দিকে, সিলেট বিভাগের দিকে কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণটা বেশি। আবার বাংলাদেশে বর্ষাকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই ঋতুতে পর্বতের পাদদেশে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে কোথাও 200 সেন্টিমিটার এর কম বৃষ্টি হয় না। তার মানে এখানে যে পর্বতের পাদদেশে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে কোথাও 200 সেন্টিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হয় না। সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলে 340 সেন্টিমিটার, পটুয়াখালীতে 200 সেন্টিমিটার, চট্টগ্রামে 250 সেন্টিমিটার, রাঙামাটি অঞ্চলে 280 সেন্টিমিটার এবং কক্সবাজারে 320 সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এতক্ষণ আমরা বাংলাদেশের জলবায়ু নিয়ে জেনেছি বা আলোচনা করেছি। এখন আমরা আলোচনা করব ভারতের জলবায়ু নিয়ে। আয়তনের বিশালতার কারণে ভারতের জলবায়ু কিন্তু খুবই বিচিত্র। এক এক জায়গায় এক এক রকম জলবায়ু ভারতে দেখা যায়। অক্ষাংশ, সমুদ্র হতে দূরত্ব, বায়ু প্রবাহের ভিন্নতার কারণে এদেশে জলবায়ুর ভিন্নতা দেখা যায়। ভারত মৌসুমী জলবায়ুর অঞ্চলেই অবস্থিত। সেই কারণে উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে ভারতের ঋতুকে 5টি ভাগে ভাগ করা যায়। সেটি হচ্ছে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত। এখন আমরা সর্বপ্রথম আলোচনা করব শীতকাল নিয়ে। শীতকালে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থান করে, সে কারণে এই সময়ে তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকে। ভারতে শীতকালে শুরু হয় হচ্ছে ডিসেম্বরে এবং এর শেষ হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসে। তার মানে ভারতে শীতকালের পরিধি হচ্ছে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। এই সময় ভারতে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। মৌসুমী বায়ুর ফলে এই সময় শুষ্ক ও শীতল একটি বায়ু প্রবাহিত হয়, কিন্তু এই বায়ুটি সরাসরি ভারতের উপর দিয়ে বয়ে যেতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে হিমালয় পর্বত। এই হিমালয় পর্বত বা হিমালয় পর্বতমালা উত্তর দিকে প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হয়ে আছে, যার কারণে ভারত তীব্র শীত থেকে রক্ষা পায় ও একটি আরামদায়ক পরিবেশ ভারতে সৃষ্টি হয়। যদিও এই সময় ভারতের আকাশ থাকে শুষ্ক, নির্মল ও মেঘমুক্ত। তাছাড়া বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও থাকে খুব কম। আমরা এখন ভারতের গ্রীষ্মকাল সম্পর্কে জানব। ভারতে গ্রীষ্মকালে শুরু হয় মার্চ মাস থেকে এবং এর শেষ হচ্ছে মে মাসে। মে মাস পর্যন্তই ভারতের গ্রীষ্মকালের পরিধি, তার মানে মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত। আমরা জানি যে শীতকালে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থান করে, কিন্তু তা পরিবর্তন হয়ে যায় গ্রীষ্মকালে এসে। গ্রীষ্মকালের কবে এসে সেটি পরিবর্তিত হয়? মূলত 21শে মার্চ সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে নিরক্ষরেখায় আসে এবং ক্রমশ উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখার দিকে অগ্রসর হয়। সূর্যের উত্তরায়ণের সাথে সাথে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে ভারতের উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে যায়। ভারতের উত্তর পশ্চিমে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পেতে 48 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। আবার কলকাতায় এই তাপমাত্রা 43 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠলেও কিন্তু এর গড় তাপমাত্রা 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয় না। তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে বাংলাদেশের মতোই ভারতেও উত্তরাঞ্চলে বেশি তাপমাত্রা থাকে বা গরম বেশি পড়ে। আমরা
ভারতের শীতকাল এবং গ্রীষ্মকাল দুটি ঋতু নিয়ে জানলাম। এখন আমরা ভারতের বর্ষাকাল সম্পর্কে জানব। ভারতে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল থাকে। জুন মাসের শেষে 21 জুন সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার উপর অবস্থান করায় উত্তর ভারতে উত্তাপের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, যা 32 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে উঠে যায়। দক্ষিণে ক্রমশ তাপমাত্রা কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে আসে। আমি আবারও বলছি, দক্ষিণে তাপমাত্রা কমতে কমতে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে আসে। অতিরিক্ত তাপে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে একটি প্রবল শক্তি সম্পন্ন নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। মনে রাখবে, পাঞ্জাব অঞ্চলে। সেটি কোথায় অবস্থিত? উত্তর ভারতে। তার মানে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে একটি প্রবল শক্তি সম্পন্ন নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। এ সময় দক্ষিণ গোলার্ধে মকরীয় উচ্চচাপ বলয় হতে দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ুর নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চল বলয়ে প্রবেশ না করে পাঞ্জাবের অধিক শক্তি সম্পন্ন নিম্নচাপের টানে সরাসরি পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হয়। এই জায়গাগুলো কিন্তু কিছুটা বুঝতে সমস্যা হতে পারে। সেই কারণেই আমি তোমাদের প্রথমে যে কর্কট ক্রান্তীয় এবং মকর ক্রান্তীয় রেখা সম্বন্ধে পড়িয়েছিলাম, সেই জায়গা থেকে তোমরা এই জিনিসটি বুঝতে পারবে যে কর্কট ক্রান্তি রেখা এবং মকর ক্রান্তি রেখা দুটি হচ্ছে পৃথিবীর যে 5টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেই 5টি রেখাংশের দুটি রেখা। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দক্ষিণ গোলার্ধে মকরীয় উচ্চচাপ বলয় হতে দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের যে বলয় রেখা সেখানে প্রবেশ না করে পাঞ্জাবে যে আগে থেকেই সৃষ্ট শক্তি সম্পন্ন নিম্নচাপের যে সৃষ্টি হয়ে আছে সেই দিকে টানে বেশি চলে যায় এবং সেটি পাঞ্জাবের দিকেই অগ্রসর হয়। এই বায়ু সমুদ্রের উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বলে এতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে। যেহেতু সমুদ্র জলে ভরা বা পানিতে ভরা, তাই সে সময়ে সূর্যের আলো দিয়ে বা সূর্যের রশ্মি দিয়ে কিন্তু প্রচুর পানি বাষ্প হয়ে যায়। বাষ্প হয়ে সেখানে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে। হিমালয় ও অন্যান্য উচ্চ পর্বত গাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এই বায়ু ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। তার মানে যে জলীয় বাষ্প সম্বলিত বায়ুটি প্রবাহিত হয় সেটি হিমালয় ও অন্যান্য উচ্চ পর্বত গাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এই বায়ুটি ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় 75% বৃষ্টি এই ঋতুতে হয়ে থাকে। তার মানে জলীয় বাষ্প সম্বলিত বায়ু যখন কোনো পর্বতে বাধা পাবে তখন তো তোমরা বুঝবে যে এখন এই অঞ্চলে বৃষ্টি হবে। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে ভারতে প্রবেশ করে, যেমন আরব সাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত আরব সাগরীয় শাখা এবং বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত বঙ্গোপসাগরীয় শাখা। তোমাদেরকে বোঝার সুবিধার্থে আমি আবারও বলছি, দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। কোন দুটি শাখা? যেটি হচ্ছে আরব সাগরের দিকে প্রবাহিত হয় সেটি হচ্ছে আরব সাগরীয় শাখা, এবং যেটি বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয় সেটি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরীয় শাখা। ভারতে অক্টোবর ও নভেম্বর দুটি মাস মিলে হয় শরৎ ও হেমন্তকাল। এই সময় ভারতে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দিক পরিবর্তন করে এবং উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ুতে পরিণত হতে থাকে। তার মানে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুটি দিক পরিবর্তন করে এবং দিক পরিবর্তন করে উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ুতে সে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘূর্ণিঝড় হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরেও প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের বৃষ্টিপাতকে বলা হয় আশিনা ঝড়। এর মাঝে হেমন্তকালে এই বৃষ্টিপাত অবশ্য অনেকটাই কমে আসে এবং আবহাওয়া বা বাতাস শুষ্ক হতে থাকে। আশা করছি তোমরা সহজেই এই আজকের আলোচনাটির মধ্য দিয়ে এই ব্যাপারে বুঝতে পেরেছো এবং সহজেই সেগুলো লিখতে পারবে।
Hello dear students, today we will learn another lesson of English language. We will focus another two grammatical items in today's class. Let us begin. First of all, I would like you all to read the following text. This is about a school, okay? I'm going to read out for all of you. You also please read after me. This is Mita School. This is the girls' school. Her elder sister husband is the founder of this school. It is one of the best schools in Rajshahi. Will you go to the principal room and talk to her about your daughter admission? I'm sure you found out some mistakes in this passage. Let us try to find out the mistakes. I'm going to point out where we have made a grammatical mistake. First of all, this is Mita School. Definitely there is a mistake here. We will correct those mistakes later. But first, let us point out. Second one, girls' school. It doesn't sound okay. Third one, sister husband, elder sister husband. This particular phrase also does not sound okay. Fourthly, go to the principal room. Again, it sounds a little bit awkward. And lastly, your daughter admission. So we have found out there were 5 mistakes in the sentences. Now, in the next page, we will try to write down this sentence correctly. Please read out the passage one more time with me. So the correct one is going to be like this. This is Mita's school. This is the girls' school. Her elder sister's husband is the founder of this school. It is one of the best schools in Rajshahi. Will you go to the principal's room and talk to her about your daughter's admission? So there were 5 mistakes and those mistakes were corrected. Now, can you tell me what we can call this mistake? What grammatical item was actually missing in the first passage? Well, it's called possessive. Possessive. So, we have to remember that to make the meaning clear, we must make the correct use of possessive nouns or possessives. Now, what are possessives? What is a possessive noun? Let us discuss and let us learn. A possessive noun is a noun that possesses something. That is, it has something. Possessives show ownership. It means you own something. In most cases, a possessive noun is formed by adding an apostrophe plus s to the noun. Let us have a look at the 2 examples. The first one, the cat's toy was missing. See, apostrophe s is used. This is apostrophe. And the boy's name was unknown. Here again, we used another correct usage of apostrophe. So without apostrophe, it will sound very awkward and the meaning will not at all be clear. If I say the cat toy was missing or the boy name was unknown, it will sound absolutely wrong, and as a good speaker of English language, we cannot make this particular mistake. Now we will have a look at the rules of using possessives. Remember 3 things. There are 3 rules. First of all, to change a singular noun into a singular possessive noun, add s. Add s, that is apostrophe s. It doesn't matter if the singular noun ends in s already. It means if the singular noun already has one s at the end. So it will not at all matter. We will add one more s after the apostrophe. Let us have a look at some examples. If I want to say the name of my son is Oyon, now in this sentence I am going to use an apostrophe. So instead of this sentence, I can say my son's name is Oyon. So I used this apostrophe. Second one, the hair of Chris is brown.
Chris's hair is brown. Although there is one S at the end, you can see there is S at the end. Even after that, we will use that apostrophe S. So instead of the hair of Chris is brown, we can say Chris's hair is brown. Rule number 2. To change an irregular plural noun into a possessive, add S, apostrophe S. Now, what we mean by irregular plural? That is the plural form which doesn't end with S, like man, men, woman, women. So, these are called irregular plurals. So, for them, we add apostrophe S. Let us have a look at some examples. The first one, the books of the men are on the table. Instead of that, we can say the men's books are on the table. See, we used apostrophe S, even if it is a plural, but it doesn't end with S. So, no problem of using apostrophe S after the plural form. Second one, the mother of the children is nice. Instead of that, we can say the children's mother is nice. Rule number 3, to change a regular plural, that means the plurals which end with S, into a possessive, add only apostrophe. It means no S. We do not have to add one more S after the apostrophe. Let us have a look at some examples. The first one, the brother of the girls is short. So the girl's brother is short. See, after the S, we added only apostrophe but no extra S after that particular S. In this way, we avoid the hissing sound. Second one, the problems of the students are not so serious. So instead of that, we can say the students' problems are not so serious. See, we haven't used any extra S after the apostrophe. Only apostrophe will do when there is plural and it ends with S. I'm sure you understood these 3 rules and you are going to remember it for the rest of your life. Now some examples of possessives. Have a look at those examples. There are 10 examples of them. First one, room of man should be man's room. Apostrophe S. It is singular and there is no S. Second one, rooms of man can be written the same way, man's room, apostrophe S. Next one, rooms of men should be men's room. It is plural and there is no S at the end. So there is no problem at all by using apostrophe plus S. So rooms of men should be men's rooms. Fourth one, bag of lady should be lady's bag. See, it is singular and that is why we have no problem using apostrophe and S. Number 5, bags of lady should be ladies' bags. Same as the fourth one. Number 6, bags of ladies, it is plural. So be careful, it is plural and there is S at the end. That is why we have added only apostrophe but no S afterwards. Be careful with these uses. So bags of ladies should be ladies' bags. Number 7, eyes of cats, cat's eyes. Same, cats is plural and that is why we added only apostrophe but no extra S. Please remember these rules. Number 8, book of Harris. Harris is a person. So this S is not actually the plural form of any noun. That is why we can add S after the apostrophe, although there is extra S at the end of the noun. So book of Harris should be Harris's book. Number 9, books of children, children's books. No problem, it is plural and it is not ending with S. So no problem of using apostrophe and S. Number 10, feathers of goose should be goose's feathers. It is singular, so very easy use of apostrophe. Number 10, birthday of boss. Boss's birthday. There is S. In fact, there are 2 S. Even after that, we added apostrophe and S because this particular noun is a singular form. That is why we must have one extra S after the apostrophe. In fact, this is the correct form of apostrophe for singular nouns. So, birthday of boss should be boss's birthday. Number 12, wheels of bus should be bus's wheels. See, there is S at the end of the noun. Since it is singular, we have to add apostrophe and after that we have to add S. So I'm sure you are going to remember these rules. Especially be careful with the plural forms of the possessives.
Now, exercise. Have a look at these phrases and please use correct apostrophe. I'm sure before I give you the answer key, you yourself can do on your own. There are 10 phrases: rooms of the babies, arms of the soldiers, toy of Louis, purse of the lady, club of the ladies, the tail of the cat, clothes of the children, the homes of the boys, the voices of the pupils, and lastly, the screams of the girls. There are plural possessives, so be careful. Now I am going to do the solution for you, but I am sure before I give you the answer key, you have done it quite correctly. Now please match your answer with me. The first one, rooms of the babies, should be babies' rooms. Please see, this is the plural form of baby. That is why we added only apostrophe but no s. Remember the rule. Second one, same rule, arms of the soldiers. Since it is plural and there is s after the plural form, that is why we have to add only apostrophe but no s. So the soldiers' arms. Number 3, toy of Louis should be Louis's toy. It is a singular noun, it is a name. That is why we have to add apostrophe, also s, because it is singular and it is not a plural form. So this s is not the pluralization s. That is why Louis's toy is the correct answer. Number 4, purse of lady, very easy, lady's purse. Number 5, club of the ladies should be ladies' club, plural, that is why apostrophe and no s. Number 6, the tail of the cat should be the cat's tail. Clothes of the children should be the children's clothes, although it is plural, but it is not ending with s, so no problem by having one apostrophe and s. This is the correct possessive. Number 8, the homes of the boys should be the boys' homes. Number 9, the voices of the pupils voice, plural, plural, please be careful. And lastly, the screams of the girls should be the girls' screams. Again, this is plural and that is why apostrophe and no s. Now, one more exercise, making plural possessives. Please have a look. There are 10 phrases which are in fact in singular form and we are going to make plural possessives. The cat's eye, the shark's bite, the fox's glove, the ox's hoof, the baby's bib, the radio's antenna, the strawberry's seed, the goose's leg, the snake's hiss, and lastly the horse's mane. Let us do the pluralization. The first one, the cat's eye, is going to be the cat's eyes, plural, cats, that is why only apostrophe and no s afterwards. Next one, same, because the plural of shark is sharks, there will be s, so we will add only apostrophe but no s. Have a look, the shark's bites. Fourth one, same, the fox's gloves, plural, ending with s, that is why only apostrophe, no s. Fourth one, now the plural of ox is not oxes, it is oxen, so it is not ending with s, that is why no problem of using apostrophe and s. So it should be oxens but hooves. Remember to convert this noun into plural also. Now number 5, the baby's bib should be the baby's bibs. Babies also plural ending with s, only possessive, no s. The radio's antenna should be the radio's antennas. Strawberry's seed should be strawberry's seeds. The goose's leg should be the geese's legs. The snake's hiss should be the snake's hisses, and lastly the horse's mane should be the horse's manes. So one thing, please be careful, when plurals ending with s, you know what to do. Plurals ending with s, only apostrophe but no extra s. So this is a very important lesson, and especially when you speak, it doesn't make much difference, but when you write, it will make a big difference. So please be careful with the usage of correct possessives. Now, my dear students, there will be one more activity and I'm sure you will like it. Now, my dear students, we will read one more text. Please read the passage. Mr. Raman, our headmaster, is a very nice man. My friend Nazrul and I saw him yesterday.
he discussed many things with both of us. He also talked about his childhood days. We also met his wife, Mrs. Salma Begum. She is our English teacher. We like both of them. Now see, there are some nouns underlined here. See, nouns underlined here. Why did we underline them? See, the first sentence I could easily write, Mr. Rahman is a very nice man, or our headmaster is a very nice man. But there are extra informations about Mr. Rahman. I am giving extra information about Mr. Rahman, that Mr. Rahman is our headmaster. Secondly, if I say my friend and I saw him, that was the core sentence, that was the main sentence, but I gave one more extra information about my friend, Nazrul, the proper noun. It is an extra information about this particular noun. And his wife. We could easily write the sentence in that way. We also met his wife. That would do. But we gave extra information, the name of his wife. What we call this? Well, in English, we call it appositive. In English, it is known as appositives. Now, please remember, the use of appositives give extra information about the subject or the object. Now, in the next slides, we will learn the usages of appositives, which is very interesting, I'm sure. Let us learn. Now, we will learn what we mean by appositives. Let us learn the definition first. Apposition means placing near. It is a grammatical arrangement in which two words referring to the same person or thing are placed side by side in a sentence. An appositive noun or noun phrase follows another noun or noun phrase in apposition to it. That means near it. That means it provides extra information. That means bonus information about the noun, which is framed by a comma. So we must use a comma. Without the comma, it will not be correctly written. So when you write apposition, please you must use comma. I am going to show you the examples in the next slide. Let us have a look. Some examples of appositives. See, my childhood friend Maruf Haider loved horses. This is the main sentence. Now, the core sentence is my childhood friend loved horses. This is the main information. Now, I would like to give an extra information about my childhood friend. That is why I added the name. See, I added proper name Maruf Haider. So, this is known as appositive, which is an extra information about this particular noun phrase. It gives the reader supplemental information, that is bonus information, extra information about this particular noun phrase, my childhood friend. So, we have already learned and understood what we mean by apposition. Now, we will be using them in some sentences. Let us start the usage of appositives. So, my dear students, now I want you all to participate in an activity where you have to find out the appositive or the apposition in the sentences. Please have a look at these sentences. There will be some sentences for all of you. See, all of them have extra information about the subject. Now, we have to underline the appositive. My home, a blue house, is just down the road. So, my home is the main subject. That is why a blue house is the appositive. So, please underline this particular phrase, a blue house. Second one, Shakib Al-Hassan. We all know him. Now, if I say Shakib Al-Hassan is our pride, it can be any Shakib Al-Hassan. That is why I wanted to give an extra information about this particular subject or noun. That is why I added world's best cricket all-rounder. So this is our appositive. World's best cricket all-rounder. Wonderful use of appositives. Number 3, that ladybug, an insect, just landed on the bush. So ladybug is the noun phrase. This is the appositive. See, there will be commas after that. After the subject there is comma,
and after this appositive also there has to be a comma. Please do not make mistakes with these comma uses. Number 4, Mr. Hamid, principal of my school. If you look at these two commas, you can easily find out the appositive. So Mr. Hamid is the main subject and principal of my school is the appositive. Next one, I like spaghetti, an Italian dish for dinner. Here spaghetti is the object of the sentence, it is the noun, and I am giving an extra information about this particular item, food item. Maybe the reader of this sentence may not know what we mean by spaghetti. That is why by giving an extra information about this particular food would be a very nice idea. So uses of appositives give the reader an extra information, a bonus information. So I like spaghetti, using of appositive, an Italian dish for dinner. So I'm sure you have learned those appositives and possessives quite well, and at the end of our today's class there will be homework. But don't stop only after doing the homework. Please start using them in your day-to-day life, in your educational life. Now please have a look at today's homework. So my dear students, please have a look at this homework. Rewrite the underlined words by using a possessive noun phrase. So in place of this underlined phrase, use a possessive noun. I'm sure now you can do it. Now what I already told you, please start using the usage of possessives and appositives in your everyday life, in your educational life. I wish you all the luck with the endeavor of your English learning. Thank you. Bye-bye. চতুর্থ অধ্যায় রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা। আজকে এই অধ্যায়ে তোমরা জানতে পারবে রাষ্ট্র এবং সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে। রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সরকার সাধারণত রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে। আজকের অধ্যায় শেষে তোমরা জানতে পারবে রাষ্ট্র এবং সরকার কি, পাশাপাশি তোমরা বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র সম্পর্কে জানতে পারবে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে। তো চলো শুরু করা যাক। তো আমরা প্রথমে জানবো রাষ্ট্র কি। রাষ্ট্র হচ্ছে একটি ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই পৃথিবীর সকল মানুষই কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বাস করে এবং ছোট এবং বড় মিলিয়ে পৃথিবীতে প্রায় 200-র অধিক রাষ্ট্র রয়েছে। রাষ্ট্র বলতে আসলে কি বোঝায়? রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, অর্থাৎ এর সর্বোচ্চ ক্ষমতা আছে বা এটি হচ্ছে তার জায়গা থেকে আলটিমেট পাওয়ার এক্সারসাইজ করে বা সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করে থাকে এবং রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট স্বাধীন ভৌগোলিক এলাকা আছে। খেয়াল করে দেখো, এক্ষেত্রে কিন্তু একটি রাষ্ট্রকে অবশ্যই তার স্বাধীন ভৌগোলিক এলাকা থাকতে হবে এবং সেই সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড অর্থাৎ সেই ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী স্বাধীন যে জনসমষ্টি আছে তারা সুসংগঠিত একটি সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তাহলে আমরা জানতে পারছি যে রাষ্ট্র হচ্ছে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার একটি নির্দিষ্ট স্বাধীন ভৌগোলিক এলাকা আছে এবং
সেই সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে যে স্বাধীন জনসমষ্টি বসবাস করে তারা একটি সুনির্দিষ্ট সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। যেমন আমাদের বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র। আমাদের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা রয়েছে এবং সেই ভৌগোলিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত আমরা যে জনসমষ্টি আছি আমরা স্বাধীন এবং আমরা আমাদেরকে যে সরকার পরিচালনা করে সেই সরকার ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি। এখন আমরা জানবো সরকার বলতে আমরা কি বুঝি। সরকার হচ্ছে রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। তোমরা প্রথম অধ্যায়ে জেনেছো যে একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য 4টি প্রধান উপাদান রয়েছে। কি কি? প্রথম হচ্ছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার এই 4টি উপাদানের সম্মিলনে রাষ্ট্র গঠিত। অনেকে সরকার এবং রাষ্ট্রকে এক অর্থে ব্যবহার করলেও মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে সরকার হলো রাষ্ট্র গঠনের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। সরকার মূলত রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে দেশ পরিচালনা করে। সরকার হচ্ছে কোন একটি দেশের সর্বোচ্চ সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ যার মাধ্যমে দেশটির শাসন কার্য পরিচালিত হয়। এখন আমরা জানবো বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র সম্পর্কে। সাধারণত পৃথিবীতে যত রাষ্ট্র আছে নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক চাহিদা এবং রাজনৈতিক চাহিদার বিভিন্নতার কারণে সে দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থাও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, সরকারও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আজকে আমরা বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র সম্পর্কে আগে একটু জানবো যে রাষ্ট্রকে সাধারণত কয় ভাগে ভাগ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাই যে রাষ্ট্রকে 5 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 1 অর্থনীতির ভিত্তিতে, ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে, ক্ষমতার বন্টনের নীতির ভিত্তিতে, উত্তরাধিকার সূত্রের ভিত্তিতে এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে। আজকে আমরা জানবো অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র কত প্রকার এবং ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কত প্রকার। অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র সাধারণত 2 ধরনের হয়ে থাকে। 1 পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং 2 সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এবং ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র আবার 2 প্রকার। 1 গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং 2 একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আজকে আমরা অর্থনীতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র এবং ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র সম্পর্কে জানবো, যার মধ্যে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা জানবো অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র। সাধারণত একটি দেশে বা রাষ্ট্রে সম্পত্তি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে 2 ভাগে ভাগ করা হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে আমরা কি বুঝি? অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে একটি সামাজিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের উৎপাদন, যে কোনো পণ্য বা সম্পদ উৎপাদন এবং তার বন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সো এই সম্পত্তি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা না থাকার ভিত্তিতে রাষ্ট্র হচ্ছে 2 ধরনের। কি কি? 1 হচ্ছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং 2 হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। প্রথমে আসি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হচ্ছে সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে সম্পত্তির উপর নাগরিকের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ সম্পদের উৎপাদন, বন্টন এবং ভোগের ক্ষেত্রে একজন নাগরিক পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন এবং তার ব্যক্তি মালিকানা নিশ্চিত করা হয়। সাধারণত পুঁজিবাদী সরকার ব্যবস্থায় উৎপাদনের যে উপাদানগুলো আছে, উৎপাদনের উপাদান সমূহ কি কি আমরা জানি। 1 হচ্ছে ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা। এই 4টি উপাদান ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং ব্যবস্থাপনা সরকারি মালিকানা নিয়ন্ত্রণ থাকে না, এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে। বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই হচ্ছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, যেমন বাংলাদেশ, ভারত,
যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্র এখন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এরপরে আসি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে সেই ধরনের রাষ্ট্রকে বোঝায় যেখানে সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করা হয় না, অর্থাৎ সম্পদের উৎপাদন, বন্টন বা ভোগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে। এতে উৎপাদনের যে উপকরণগুলো আছে, যেটা আগে আমি আলোচনা করেছি, ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা, এই উপাদানগুলোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে। এবং সাধারণত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না, গণমাধ্যমও সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আমরা দেখতে পাই চীন এবং কিউবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আমরা জেনেছি অর্থনৈতিক ভিত্তিতে রাষ্ট্র দুই ধরনের, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখন আমরা জানব ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কয় প্রকার। ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এখন এই ক্ষমতার উৎস আসলে কি? যে একটা রাষ্ট্র যে সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে, সেই ক্ষমতার মালিক আসলে কে? সেই ক্ষমতার মালিক কি আমি, তুমি, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, কোনো প্রতিষ্ঠান? কে এই ক্ষমতার মালিক? এই ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে, অর্থাৎ এই ক্ষমতা কার, কে এই ক্ষমতা ভোগ করে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, এটার উপরে ভিত্তি করে রাষ্ট্রকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং আরেকটি হচ্ছে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আমরা আজকে জানবো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এবং কার্যকর শাসন ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আসলে কি? যে শাসন ব্যবস্থায় একটি রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রের সকল সদস্য বলতে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী সকল নাগরিক বা জনগণ। যে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। সাধারণত এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসন ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নাগরিকগণ নিজেদের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করেন এবং এই প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে তারা সরকার গঠন করে। রাষ্ট্রীয় কাজে বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের পরপর সরকার পরিবর্তিত হয়। আর এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সকলের সমান অধিকার থাকে, সকলের নিজের মত প্রকাশের সুযোগ থাকে, যার কারণে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাজে সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে গণতন্ত্র হচ্ছে একটি কার্যকর শাসন ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুণাবলী। একটি দক্ষ এবং কার্যকর শাসন ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই কিন্তু এখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখন আমরা জানবো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ইতিবাচক দিকগুলো কি কি বা এর গুণগুলো কি কি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে, যেমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা কবচ। কিভাবে এটি ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রক্ষা করে? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কি হয় যে জনগণ সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে জনগণ তার স্বাধীন মত প্রকাশ করতে পারে, মত প্রকাশের মাধ্যমে সে তার প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং সে নির্বাচিত প্রতিনিধি সরকার গঠন করে থাকে। এতে করে জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ ঘটে। এই যে আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীন নাগরিক হিসাবে স্বাধীনভাবে বসবাস করছি, চলাফেরা করছি, নিজের মত প্রকাশ করতে পারছি, ভোটদানের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দের প্রতিনিধিকে নির্বাচন করে সরকার গঠন করছি, এটি আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ ঘটায় এবং আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। এজন্য বলা হয় যে গণতন্ত্র হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষা কবচ। এরপর আসো দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে বলা হয় একটি দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা। কেন? কারণ এই যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, এখানে প্রত্যেক প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে আসেন জনগণের সম্মতিক্রমে। জনগণ তার পছন্দ মতো প্রতিনিধিকে নির্বাচন করে, যার কারণে
তখন সেই নির্বাচিত প্রতিনিধি যখন সরকার গঠন করে তখন তারা কি করে, জনগণের কল্যাণে জনগণের জন্য কাজ করে, তারা জনগণের নিকট দায়ী থাকে, নিজের কাজের জন্য তারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। এই জন্যই গণতন্ত্রকে বলা হয় একটি দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে শাসকগণ জনগণের নিকট দায়ী থাকেন এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করেন। এতে করে কি হচ্ছে, একটি দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তৃতীয়ত হচ্ছে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি। আমরা জানি যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের পছন্দ, জনগণের যেই সন্তুষ্টি, এর উপরে সাধারণত সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। যতদিন জনগণ সরকারের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে ততদিন সেই সরকারের স্থায়িত্ব লাভ করে। তো স্বাভাবিকভাবেই সরকার তখন কি করে, সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করে থাকে। তার সকল দলীয় যে আদর্শ আছে, রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ আছে, সবকিছুই সে তখন প্রণয়ন করে কিসের জন্য, জনগণের জন্য, জনগণের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে, জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে তখন সরকার কাজ করে। এতে করে কিন্তু সরকারের কি হচ্ছে, সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত আছে কি, সাম্য এবং সম অধিকারের প্রতীক। গণতন্ত্র হচ্ছে সাম্য এবং সম অধিকারের প্রতীক। কেন? কারণ জনগণের সমান অধিকার থাকছে। একটি শাসন ব্যবস্থায় জনগণের সমান অংশগ্রহণ থাকছে। সবাই এক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমানভাবে অংশগ্রহণ করে, সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করে। এক্ষেত্রে তারা কি হচ্ছে, সাম্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যার কারণে বলা হয় যে সাম্য এবং সম অধিকারের প্রতীক হচ্ছে গণতন্ত্র। কারণ গণতন্ত্রে কোনো ভেদাভেদ নেই, সবার জন্য সকল সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। এজন্য গণতন্ত্রকে বলা হয় সাম্য এবং সম অধিকারের প্রতীক। পঞ্চমত আছে নাগরিকের মর্যাদা বৃদ্ধি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে একটি দেশের নাগরিকের মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি পায়? যখন একটি দেশের শাসন ব্যবস্থায় সরকার গঠনের জন্য নাগরিক নিজে অংশগ্রহণ করতে পারছে, সে কি করছে, ভোট দানের মাধ্যমে তার পছন্দের প্রতিনিধিকে নির্বাচন করে এবং সেই নির্বাচিত প্রতিনিধি কি করছে, সরকার গঠন করছেন। এক্ষেত্রে নাগরিকের কিন্তু নিজের তার দেশের প্রতি দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়, পাশাপাশি সে কিন্তু তার নিজের অধিকার সম্পর্কে, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে, রাষ্ট্রের প্রতি তার আনুগত্য সম্পর্কে সে সচেতন হয়ে ওঠে। সরকার গঠনে বা সরকার নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমানভাবে এবং অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ তার থাকছে। এটি তার মধ্যে দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করে, তার মধ্যে দায়িত্বশীলতার সৃষ্টি করে এবং নাগরিকের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ষষ্ঠত আছে যুক্তি এবং সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ তার পছন্দ মতো নিজেদের মধ্যে অধিকাংশ জনগণের বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সম্মতিতে কি হচ্ছে, সরকার গঠন হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে জনগণের যুক্তি এবং সম্মতি প্রকাশ পাচ্ছে। এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো জোর জবরদস্তি কিংবা কোনো বল প্রয়োগের সুযোগ নেই। নির্বাচন হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পরপর জনগণ তাদের পছন্দমতো প্রার্থীকে তাদের ইচ্ছা এবং যুক্তির ভিত্তিতে তাদের সম্মতিক্রমে তারা কি করছে, নির্বাচিত করছে। এখানে জোর প্রয়োগ ভাবে বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো কিছু করার সুযোগ নেই। এজন্য বলা হয় যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যুক্তি এবং সম্মতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। কার যুক্তি এবং সম্মতি? জনগণের যুক্তি এবং সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সপ্তমত আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ। রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ বলতে এখানে কি বলা হয়েছে, যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে আসলে রাজনৈতিক শিক্ষা কিভাবে লাভ করা যায়। যখন একজন নাগরিক রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করছে, কিসের মাধ্যমে, সরকারকে নির্বাচন করার মাধ্যমে, এতে করে কি হচ্ছে, তার মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণ নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারছে, জনমত গঠন করতে পারছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় আদর্শ সম্পর্কে, তাদের কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণ জানতে পারে। বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য শুনে তখন জনগণ কি করতে পারে, নিজেরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়, রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে থাকে। এজন্য বলা হয় যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে একটি দেশের নাগরিকরা সুষ্ঠু রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে এবং রাজনীতির দিক থেকে সচেতন হয়ে ওঠে। শেষত কি বলেছে, বিপ্লবের সম্ভাবনা কম। গণতন্ত্র হচ্ছে খুবই নমনীয় একটি শাসন ব্যবস্থা।
জনগণের সম্মতিক্রমে এখানে সরকার গঠন হয়, নির্দিষ্ট মেয়াদ পরপর সেই সরকারের পরিবর্তন হয়। জনগণ তার নিজের পছন্দ মতো প্রতিনিধিকে নির্বাচন করে, সরকার গঠন করে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পরপর তারা চাইলে কি করতে পারে, নিজেদের মতামতের ভিত্তিতে তারা সরকার পরিবর্তন করতে পারে। এই জন্য কোনো বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না। এজন্য বলা হয়েছে যে গণতান্ত্রিক শাসনের ব্যবস্থায় বিপ্লবের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তারা জানতে পেরেছি যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আসলে অনেকগুলো ইতিবাচক দিক রয়েছে এবং ইতিবাচক দিকগুলো রয়েছে বলেই কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এখন আমরা একটু জানবো যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকসমূহ কি কি। আমরা জানি যে প্রত্যেকটি মুদ্রার যেমন এপিটোপিট থাকে, তো সবকিছুরই ভালো এবং মন্দ দুটো মিলিয়েই থাকে। আমরা মানুষ যেরকম ভালো মন্দ মিলিয়ে মানুষ, ঠিক তেমনি ধরে নিতে পারো যে এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার এতগুলো ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও এর কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে বা ত্রুটি রয়েছে, যেগুলো সাধারণত কোনো একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করতে পারে। এখন আমরা জানবো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সেই ত্রুটিগুলো আসলে কি কি। প্রথমত, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় গুণ বা যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কি বলেছে? সংখ্যার উপর গুরুত্ব প্রদান। সাধারণত কি হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে কি হচ্ছে, যে সংখ্যার ভিত্তিতে তখন নির্বাচিত হচ্ছে, প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হচ্ছেন। তো এক্ষেত্রে কি হচ্ছে, গুণ এবং যোগ্যতার যে প্রমাণটা, গুণ এবং যোগ্যতার প্রমাণ হওয়া বা গুণ এবং যোগ্যতার মাপকাঠির ভিত্তিতে কাউকে নির্বাচন করাটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সর্বসম্মতিক্রমে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যখন কাউকে নির্বাচিত করে, সে তখন নির্বাচিত হয়। তো এক্ষেত্রে অনেক সময় হয় যে মেধার চেয়ে তখন সংখ্যা প্রাধান্য পাচ্ছে, যার কারণে সেটি কি করতে পারে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নেতিবাচক ভূমিকা ফেলতে পারে বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তারপরে বলছে কি, যে দলীয় শাসন ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা একটি দলীয় শাসন ব্যবস্থা। কেন? কারণ জনগণ ভোট দিয়ে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে কি করে, নির্বাচিত করে এবং সেই নির্বাচিত রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে। তো স্বাভাবিকভাবেই সেই যেই সরকার গঠন করছে, যেই দল সরকার গঠন করছে, সে খুব স্বাভাবিক যে তার দলীয় স্বার্থকে মাথায় রেখে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে। তো অনেক সময় হয় কি, এই দলীয় শাসন ব্যবস্থার সাথে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা যদি কোনো কারণে সাংঘর্ষিক হয়, তখন কি হতে পারে, যে জনগণের মধ্যে অনেক সময় অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। এরপর বলেছে যে ব্যয়বহুল এবং অর্থের অপচয় হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কেন ব্যয়বহুল এবং কেন অর্থের অপচয় হয় ব্যাখ্যা করি। সাধারণত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট মেয়াদ পরপর নির্বাচন হয়ে থাকে। এখন এই নির্বাচন হওয়ার জন্য একটি ব্যাপক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। সাধারণত নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলো কি করে থাকে, সভা সমিতি করে থাকে, পোস্টার তারপর হচ্ছে লিফলেট, এগুলো বিতরণ করে থাকে, বা নিজের দলীয় কর্মসূচিকে প্রচার করার জন্য নানা ধরনের কার্যক্রম তারা গ্রহণ করে থাকে এবং এর জন্য কি হয়, প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই জন্য বলা হয়, এতে করে অনেক সময় কি হয়, যে অনেক সম্পদ এবং অর্থের অপচয় হয়। শেষে কি বলেছে দেখো, যে ঘন ঘন নীতির পরিবর্তন। সাধারণত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হয়। একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পরপর কি হচ্ছে, নির্বাচন হচ্ছে, সরকার গঠন হচ্ছে। এখন সাধারণত কোনো একটি সরকার যখন নির্বাচিত হয়, তার নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা নিয়ে সে তখন সরকার গঠন করে এবং তার উদ্দেশ্য থাকে সেই নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সে কি করবে, জনগণের জন্য, জনগণের কল্যাণে সেই নীতিসমূহকে বাস্তবায়ন করবে। এখন সেই নীতিগুলোকে বাস্তবায়ন করার আগে অনেক সময় কি হচ্ছে, সেই সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যেতে পারে, হঠাৎ করে তখন নতুন সরকার আসতে পারে। এজন্য কি হয়, যে নীতিগুলো কিন্তু তখন বারবার পরিবর্তন হচ্ছে। একটি সরকার যখন এক ধরনের নীতিমালা নিয়ে আসে, আরেক সরকার কিন্তু ভিন্ন ধরনের নীতি প্রণয়ন করে থাকে। সরকার পরিবর্তন হলে পাশাপাশি সেই সরকারের নীতিগুলোরও পরিবর্তন ঘটে। এজন্য বলা হয় যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ঘন ঘন নীতির পরিবর্তন ঘটে, যা একটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। আজকে আমাদের অধ্যায় এখানেই শেষ। তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ থাকছে, তোমরা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাকে বলে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাকে বলে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার গুণসমূহ
সেগুলো বাসায় অনুশীলন করবে এবং অবশ্যই খাতায় লিখে অনুশীলন করবে। আজকে এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থেকো। Hello students, hope you are all well. Today we are going to learn Class 10 English Paper 1, Unit 8 World Heritage. Today's focus is Lesson 4 Lake Baikal. The learning objectives for today are: number 1, how to ask and answer questions about a place or object. Number 2, to learn meanings of new and uncommon words. Number 3, to observe and read to gather information and describe a place. Start with a quick exercise. Look at this very beautiful picture. It's a picture of the sun setting behind a water body, and you could see some hills in the surroundings. What comes to your mind when you see it? Well, can you guess what it is? Can you think of where it might be situated? And are you familiar with something like this? By looking at the picture, you can guess the answers to the first 2 questions. So, what do you think it is? Could you guess whether it's a big lake or a sea? And where do you think it is situated? Well, looking at the hills in the picture, you must have guessed that it's located in a hilly region. So, could you guess which world heritage was being portrayed in that image? So, without much ado, let me show you the answer. I'm sure most of you have guessed it right. This is the Lake Baikal, the deepest and one of the highest lakes in the world, located in Russia at a height of 445 meters above sea level. It's also one of the most beautiful lakes in the world. Now, let us learn more about this natural wonder, the Lake Baikal, with the help of this explanatory video based on the text. Let's read the text and watch the video attentively, as after this we have few exercises to test our comprehension of the description of the lake. You can see some very beautiful images of the lake taken in summer and in winter below. World Heritage. Lake Baikal. Lake Baikal is the deepest and one of the biggest and most ancient lakes of the world. It is situated almost in the center of Asia. Lake Baikal is a gigantic bowl set at 445 meters above sea level. This grand, enormous, unusual and charming miracle of nature is located in the south of eastern Siberia, in the Buryat Autonomous Republic and region of Irkutsk, Russia. The lake covers 31,500 square kilometer. It is 636 kilometers long and an average of 48 kilometers wide. The widest point of the lake is 79.4 kilometers. The water basin occupies 5,57,000 square kilometers and contains 23,000 cubic kilometers of water, which is about 1/5 of the world's reserves of fresh surface water.
The average water level in the lake is never higher than 456 meters. The average depth of the Lake Baikal is 730 meters, and its maximum depth in the middle is 1620 meters. It would take about 1 year for all the rivers of the world to fill Baikal's basin, and would take 400 years for all the rivers, streams and brooks now flowing into Siberian Lake Sea to do the same. There are hot springs in the surrounding area of Lake Baikal. The quality of the water of these springs is excellent. The lake acts as a powerful generator and biofilter producing this water. Baikal is a stormy lake. Autumn is the most stormy time. The wind blows in various directions. The weather depends on the wind. If it is blowing from the north, the weather is bright and sunny. The water of the lake looks green and dark blue. But if the winds get stronger, Baikal turns black. Waves rising high with white crest. The beauty of Lake Baikal is exceptional. Well, hope you all enjoyed the video and were amazed to know about the stunning facts on the Lake Baikal. Now it's time to test how much you have learned from it. You might have found some new words in the video or text. Let us try to find the meaning of few such uncommon words. Try to match the words in set A with their meanings in set B. So set A, the words are miracle, basin, brook, crest, and exceptional. In the set B, you'd find all the meanings jumbled up. Let's see if you can match the words to their meanings. Well, now let's have a quick look at the answers. I'm sure many of you would have got it right. So, what does the word miracle mean? It means an act believed to be caused by God. Basin? It means a bowl-shaped depression filled with water. Brook? It means a small stream. Crest? It means top. And exceptional? It means outstanding. Now, let's take another look at the video and read the text on Lake Baikal together. This will help us answer the questions that follow.
completed our revision, hopefully we have a better knowledge about the facts and figures regarding Lake Baikal. In this exercise, let's check how well we remember the basic facts about the lake. The information needed are provided below: location, setting, length, width, maximum depth, area occupied, and amount of water. These are all basic statistics about the lake, and the information is there in the text. Please go through the text to find answers to these questions. So now let us fill up the chart with the information that was asked for. If you had attentively watched the video and read the text, you should have answers of all the questions by now. Let's check the answers one by one. So the first information that was needed was the location. So the Lake Baikal is located in eastern Siberia, Russia. The second information was about where it is placed. The lake is placed around 445 meters above sea level. The next one is the length of the lake. It's 636 kilometers. Width 48 kilometers. Maximum depth of the lake 1620 meters or 1.62 kilometers. Area occupied by the lake 31,500 square kilometer. And the amount of water in the lake is 23,000 cubic kilometer. I'm sure most of you would have got it right. Now that we have come to the end of our class, let's quickly recap what we learned today. Firstly, we learned how to ask and answer questions. We looked at an amazing photo and tried to decipher information about the place and asked and answered questions about it. Then, secondly, we learned meanings of new uncommon words that were mentioned in the text, which will enhance our vocabulary. And thirdly, we learned how to read and observe intensively to gather information about a place. We watched a video and read the text on Lake Baikal and answered questions about it. Now it's time for our homework. For today, we have two exercises. For the first exercise, so far we have gone through the video and text on Lake Baikal twice and hopefully have gathered enough knowledge to list down facts about it. So, as homework, make a list of all the attractive features of Lake Baikal. For the second exercise, let's think about our country Bangladesh. Bangladesh is full of rivers and lakes, and most of us have our own favorite one that we like to visit. So, can you write a small paragraph on why do you like your favorite lake or river? The paragraph should not be less than 5 sentences. Thank you for attending the class today, dear students. Hope it was interesting for you. Hope to speak to you again in our next class. Until then, stay safe. Thank you. তোমাদের আজকের এই ক্লাসে যে সমস্ত বাড়ির কাজ দেওয়া হলো সেগুলো অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সাবজেক্টের খাতায় লিখে রাখবে। বিদ্যালয় খুললে খাতাটি বিষয় শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে মূল্যায়নের জন্য। এই মার্কস ধারাবাহিক মূল্যায়নে যোগ হবে। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে অবস্থান করো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো।
প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার ঘরে আমার স্কুল থেকে আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত। আমরা আজকে কথা বলার চেষ্টা করব রিফ্র্যাকশন অফ লাইট বা আলোর প্রতিসরণের কিছু বিষয় নিয়ে। প্রথমে আমরা কথা বলতে চাচ্ছি লেন্স নামের একটা বিষয় নিয়ে। তো আমরা একটু জানতে চাচ্ছি লেন্সটা কি। তো লেন্স হচ্ছে একটা প্রতিসারক মাধ্যম। এখানে দুইটা গোলীয় পৃষ্ঠ থাকবে, আর এই দুইটা গোলীয় পৃষ্ঠ দিয়ে প্রতিসরণ ঘটবে। তাহলে একটা অপটিক্যাল স্টুল তৈরি হবে অথবা একটা আলোক যন্ত্র তৈরি হবে, আর সেই আলোক যন্ত্রটাকে আমরা বলবো লেন্স। তাহলে লেন্সের কথা একটু যদি দেখি তাহলে কি বলা যেতে পারে? দুইটি স্বচ্ছ গোলীয় পৃষ্ঠ দ্বারা আবদ্ধ প্রতিসারক মাধ্যমকে লেন্স বলে। এখন আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছি এই লেন্সের প্রধান ফোকাস বলতে আমরা কি বুঝে থাকি। তাহলে লেন্সের যেহেতু দুইটা গোলীয় পৃষ্ঠ লাগবে, তাহলে দুইটা গোলীয় পৃষ্ঠ দিয়ে আমরা যেরকম উত্তল লেন্স তৈরি করতে পারি, ঠিক একই রকম ভাবে অবতল লেন্সও তৈরি করতে পারি। আমরা যদি এখন প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আলোক রশ্মি আনি, এই যে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আলোক রশ্মি এসেছে, তাহলে তারা প্রতিসরিত হওয়ার পর একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করেছে। অথবা এই যে প্রতিসরিত হবার পর আমরা সেই প্রতিসরিত রশ্মিগুলোকে যদি দেখি, তাহলে এই বিন্দু থেকে তারা ছড়িয়ে যাচ্ছে বা ডাইভার্জ করছে বলে মনে হচ্ছে। তাহলে লেন্সে একগুচ্ছ আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হলে প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের যে বিন্দুতে ছেদ করে অথবা যে বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, সেই বিন্দুটাকে বলবো আমরা প্রধান ফোকাস। তাহলে প্রধান ফোকাস এইখান থেকে আমাদের লেন্সের বিভিন্ন রকম আলোকীয় ঘটনা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। লেন্স নিয়ে পড়াশোনা করার সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে লেন্স কোন কোন বৈশিষ্ট্য মেনে চলে। শুধুমাত্র লেন্সের বিম্ব গঠনের জন্য তিনটা রুলস বা বৈশিষ্ট্য মনে রাখলেই হয়, বাট এই তিনটা যদি মনে না থাকে তাহলে সারাক্ষণই মনে হবে লেন্সে কিভাবে বিম্ব গঠন করে আমরা কিছু বুঝি না। তাই লেন্সে বিম্ব গঠন করার জন্য মাত্র তিনটা বৈশিষ্ট্য খুবই ভালোভাবে মনে রাখা উচিত। আমরা সেই ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথা বলার চেষ্টা করছি। তাহলে আমরা তো দেখেইছি আমাদের কাছে দুই রকম লেন্স আছে, উত্তল লেন্স এবং অবতল লেন্স। যদি কখনো এই আলোক কেন্দ্র দিয়ে আলো আসে তাহলে সে তার দিকের কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। তাহলে প্রথম বৈশিষ্ট্য কি? যদি কখনো লেন্সে আলোক কেন্দ্র দিয়ে আলো আসে তাহলে সে তার দিকের কোনো পরিবর্তন ঘটাবে না। এটা খুবই ভালোভাবে মাথায় রাখবো। এর পরের প্রশ্নটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছি। যদি আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আসে তাহলে সেটা প্রধান ফোকাস দিয়ে প্রতিসরিত হবে। প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আসলে প্রধান ফোকাস দিয়ে প্রতিসরিত হবে। তাহলে আমরা দুইটা শিখেছি। প্রথমটা কি ছিল? আলোক কেন্দ্র দিয়ে আসলে ওই পথেই নির্গত হবে, কোন রকম দিকের পরিবর্তন ঘটাবে না। দুই নম্বরটা কি ছিল? প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আসলে প্রধান ফোকাস দিয়ে প্রতিসরিত হবে। এবার তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য, যদি সে প্রধান ফোকাস দিয়ে আসে তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিসরিত হয়। যদি প্রধান ফোকাস দিয়ে আসে তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিসরিত হয়। তাহলে এই তিনটা কথা চোখ বন্ধ করে বলতে শিখতে হবে। আলোক রশ্মি যদি কোনো লেন্সের আলোক কেন্দ্র দিয়ে আসে তাহলে ওই পথেই নির্গত হবে। যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আসে তাহলে প্রধান ফোকাস দিয়ে প্রতিসরিত হবে। যদি প্রধান ফোকাস দিয়ে আসে তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিসরিত হবে। এই তিনটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা, যা মনে না রাখলে আমরা লেন্সের বিম্ব গঠনের কিছুই বুঝতে পারবো না। তাই আমরা এটা অবশ্যই চর্চা করব এবং মনে রাখবো। আমরা এই পর্যায়ে দেখার চেষ্টা করছি একটা অবতল লেন্সে কিভাবে বিম্ব গঠিত হয়। তাহলে ওই যে প্রতিসরণের তিনটা নিয়ম শিখে আসছি, ওই তিনটার মধ্যে থেকে যে কোনো দুটো অ্যাপ্লাই করে আমরা বিম্ব গঠন করে ফেলতে পারি। মনে করছি এইটা হচ্ছে আমাদের একটা লক্ষ্য বস্তু। এখন এই লক্ষ্য বস্তু থেকে কোটি কোটি আলোক রশ্মি যাবে, সেখান থেকে কোটি কোটি প্রতিসরিত রশ্মি তৈরি হবে। যে কোনো দুইটা প্রতিসরিত রশ্মি যদি কোথাও ছেদ করে অথবা ছেদ করেছে বলে মনে হয় তাহলে ওই বিন্দুতে একটা বিম্ব তৈরি হবে। তাহলে এইটার জন্য আমরা কি করব? প্রত্যেকটা বিন্দুতে আলো পাঠাবো তা না, আমরা টার্গেট করেছি। আমরা এই মাথা থেকে আলো নেব আর এই যে বটম পয়েন্ট এইখান থেকে আলো নেব।
তাহলে যদি এইটার বিম্ব গঠন করতে পারি আর ওইখান থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার বা লম্ব এঁকে দেই, তাহলেই তো পুরো বিম্বটা পেয়ে যাব আমরা। সেই ব্যবস্থাটা করার চেষ্টা করছি। তাহলে এই যে দেখেন আলোকরশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আসলো। তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে যদি আলো আসে তাহলে প্রতিসরিত হয় কোন দিক দিয়ে? প্রধান ফোকাস দিয়ে। তাহলে এই যে প্রধান ফোকাস, এই বরাবর সে প্রতিসরিত হলো। এরপরে আমরা দেখছি আলোকরশ্মি এই যে আলোক কেন্দ্র দিয়ে আপতিত হলো। আমরা শিখে এসেছি যে আলোকরশ্মি যদি আলোক কেন্দ্র দিয়ে আপতিত হয় তাহলে ওই পথেই নির্গত হবে। একটু এবার এই প্রতিসরিত রশ্মি আর এই প্রতিসরিত রশ্মির দিকে নজর দেন। কখনো কি মনে হয় যে এই দুই প্রতিসরিত রশ্মি ছেদ করবে? দেখেন এই পাশে কোনোভাবেই ছেদ করা পসিবল না। তাই ওদের দুইজনকে যদি পেছনের দিকে বর্ধিত করা যায় তাহলে তারা এই বিন্দুতে ছেদ করেছে বলে মনে হয়। তাহলে এই বিন্দুর এটার নাম যদি দেই এ, তাহলে একটা অবাস্তব প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে এই জায়গায়। তাহলে এই দিক দিয়ে আলো গেলে, আলোক কেন্দ্র দিয়ে গেলে তো একই দিক দিয়ে চলে যাবে। তাই ওইখান থেকে যদি আমরা একটা লম্ব টেনে দেই তাহলে এই বস্তুটার একটা অবাস্তব প্রতিবিম্ব তৈরি হবে এখানে। যেহেতু অবতল লেন্সে প্রতিনিয়ত আলোক রশ্মি এভাবে ডাইভার্জ করে বা অপসারিত হয়, তাই কখনোই ওই পাশে আলোক রশ্মি প্রকৃতপক্ষে মিলিত হবে না, তাকে টেনে নিয়ে এসে মিলিত করতে হবে। তাই অবতল লেন্সে সব সময় অবাস্তব বিম্ব তৈরি হবে। তাই অবতল লেন্সে সব সময় অবাস্তব বা ভার্চুয়াল ইমেজ ফর্ম করবে। তাহলে অবতল লেন্সের বিম্বের প্রকৃতি যদি আমরা বলে থাকি যে এই বিম্বটা কোন প্রকৃতির হবে, তাহলে সেটা ডেফিনেটলি ভার্চুয়াল বা অবাস্তব। এবার যদি আমরা দেখি এই যে দেখেন বস্তুটা এত বড় কিন্তু তার বিম্ব হয়েছে ছোট, যেটাকে আমরা বলি ডিমিনিশড বা খর্বিত। তাহলে অবতল লেন্সে সবসময় কেমন বিম্ব তৈরি হবে? অবাস্তব তো আগেই বলে আসছি, তার সাথে কেমন তৈরি হবে? খর্বিত বা ডিমিনিশড ইমেজ ফর্ম করবে। তাই অবতল লেন্সের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে সবসময় অবাস্তব এবং খর্বিত বিম্ব গঠিত হয়। এবার আমরা দেখার চেষ্টা করব উত্তল লেন্সে কিভাবে বিম্ব গঠন করা যেতে পারে। তাহলে আসেন সেই তিনটা নিয়ম ভালো করে মাথায় রাখি। তাহলে আমরা সর্বপ্রথমে চেষ্টা করছি যে এইটা অসীম আর এইটা হচ্ছে দেখেন টুয়াইস এফ অথবা ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্ব, সেই দূরত্বের বাইরে একটা বস্তু আছে। আলোক রশ্মি যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হয় তাহলে দেখেন প্রধান ফোকাস দিয়ে প্রতিসরিত হচ্ছে। আলোক রশ্মি যদি বক্রতার কেন্দ্র বা আলোক কেন্দ্র দিয়ে আপতিত হয় তাহলে ওই পথেই দেখেন প্রতিসরিত হচ্ছে। তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারছি এই যে দেখেন এই দুই প্রতিসরিত রশ্মি প্রকৃত পক্ষে এখানে ছেদ করেছে। তাহলে এইটার জন্য একটা বাস্তব বিম্ব পাওয়া গেল। ঠিক একই রকম ভাবে পজিশনটা একটু মাথায় রাখবো। তাহলে অসীম থেকে টুয়াইস এফ এর মধ্যে যদি কোনো বস্তু থাকছে, বিম্ব তৈরি হলো কোথায়? এফ থেকে টুয়াইস এফ এর মধ্যে কোথাও একটা বিম্ব তৈরি হলো এবং এই বিম্বটা দেখেন এইটার চেয়ে সাইজে ছোট, তার মানে খর্বিত। এই ব্যাপারগুলো মাথায় রাখবো, বাস্তব, খর্বিত এবং কোথায়? এফ থেকে টুয়াইস এফ এর মধ্যে। এরকম ভাবে আপনি যদি এখন টুয়াইস এফ থেকে এফ এর মধ্যে কোথাও বস্তু রাখেন তাহলে দেখেন একই রকম ভাবে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হলো, প্রধান ফোকাস দিয়ে প্রতিসরিত হলো, আলোক কেন্দ্র দিয়ে আপতিত হলো, ওই পথেই নির্গত হলো। তাহলে দেখেন টুয়াইস এফ থেকে ইনফিনিটির মধ্যে একটা বিবর্ধিত বিম্ব গঠন করলো। এই জায়গায়ও এটা বাস্তব, বিবর্ধিত এবং দেখেন এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে টুয়াইস এফ থেকে অসীমের মধ্যে তার বিম্ব তৈরি হয়েছে। এবার আপনি এই জায়গায় খেয়াল করেন, এবার আমরা দেখেছি প্রধান ফোকাস থেকে আলোক কেন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ করেছি। তাহলে এইবার যদি আলোক রশ্মি এইভাবে এসে আপতিত হয়, প্রতিসরিত হচ্ছে প্রধান ফোকাস দিয়ে। যদি আলোক কেন্দ্র দিয়ে আপতিত হয় এই পথেই নির্গত হয়ে গেল। ভালো করে দেখেন তো এই দুইটা রশ্মি এই পাশে ছেদ করার কি কোনো পসিবিলিটি তৈরি হয়েছে? দেখেন এরা কখনোই ছেদ করছে না। তাই ওইটাকে যদি পেছনের দিকে আনি আর এইটাকে যদি পেছনের দিকে আনি তার এই বিন্দুতে ছেদ করেছে বলে মনে হবে। তাহলে এই বিন্দুর একটা অবাস্তব প্রতিবিম্ব পাবো আমরা এইখানে। তাহলে এইখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা বিবর্ধিত অবাস্তব বিম্ব তৈরি হয়েছে। কোন পাশে? যে পাশে বস্তু ছিল সেই পাশে।
এবার আমরা কিছু স্পেসিফিক কেস আমরা দেখে আসি। যদি এটা ইনফিনিটি বা অসীমে থাকে, তাহলে অসীম থেকে সব আলোক রশ্মি এসে প্রধান ফোকাসে মিলিত হবে, তাই ফোকাস তলে একটা বিম্ব তৈরি করবে। বিম্বটা হবে খুবই ছোট, খুবই ছোট, বাট এটা কোথায় তৈরি হবে? প্রধান ফোকাসের সেই ফোকাস তলে। এভাবে ঠিক যদি আমাদের টুয়াইস এফ দূরত্বে থাকে, তাহলে এটা ঠিক টুয়াইস এফ দূরত্বে আমাদের বিম্ব তৈরি করে ফেলে। আমরা যদি দেখি এফ এরকম প্রধান ফোকাসের উপর কোনো বস্তু আছে, তাহলে দেখেন এই দুইটা রেখা পারফেক্টলি প্যারালাল। এরা না এই দিকে ছেদ করবে, না এই দিকে ছেদ করবে, কোনো দিকেই তাদের ছেদ করার কোনো পসিবিলিটি নেই, তারা পারফেক্টলি প্যারালাল লাইন। তাহলে এই জায়গায় বিম্ব আমরা কোথায় দেখতে পাবো? একটু খেয়াল করি, আপনার সামনে যদি কোনো লম্বা রাস্তা থাকে, এই রাস্তাটাকে আস্তে আস্তে মনে হয় না যে তারা এক জায়গায় যে মিলে গেছে? ঠিক একই রকম ভাবে এই দুটা রশ্মি এটা অ্যাকচুয়ালি প্যারালাল। দুটো ট্রেন লাইন কখনো কি ছেদ করে? কখনো ছেদ করে না, কিন্তু আপনার কাছে তাকালে মনে হয় আস্তে আস্তে যেন একটা জায়গায় মিলে গেছে। ঠিক একই রকম ভাবে আপনার চোখ যদি এখানে থাকে, তাহলে মনে হবে সেটা অসীম দূরত্বে যেন যে মিলিত হয়েছে, মানে একটা বিম্ব তৈরি হবে। তাহলে এই বিম্বটা তৈরি হবে অসীমে যে। তাই এই তিনটা স্পেসিফিক কেস ছাড়া বাকি তিনটা যে জেনেরিক কেসগুলো আছে, সেই জেনেরিক কেসগুলোর বিম্ব গঠনগুলো আমরা খাতায় খুবই সহজে আঁকতে পারি, আর এগুলোর জন্য আমাদের একটু চর্চা করলেই এটা পসিবল। তাহলে পারে এতটুকু থেকে আমরা দেখেছি যে উত্তল লেন্স কখনো বাস্তব বিম্ব তৈরি করে, কখনো অবাস্তব বিম্ব তৈরি করে। এটা কখনো খর্বিত বিম্ব তৈরি করে, কখনো বিবর্ধিত বিম্ব তৈরি করে। তার মানে এটা সকল ধরনের বিম্বই তৈরি করে। আর পজিশনগুলো আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব যে কোথায় বস্তু রাখলে কোথায় বিম্ব তৈরি হয়, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আরেকবার কথা বলার চেষ্টা করব। এই পর্যায়ে আমরা দেখার চেষ্টা করছি বস্তুর অবস্থানের সাপেক্ষে বিম্বের অবস্থান। বস্তুর অবস্থানের সাপেক্ষে বিম্বের অবস্থান, তার মানে কোথায় বস্তু রাখলে কোথায় বিম্ব তৈরি হবে, এই ব্যাপারটা একটু দেখব। তাহলে এইটা যদি একটা উত্তল লেন্স হয়, ধরে নিলাম এইটা হচ্ছে এফ, ধরে নিচ্ছি এইটা হচ্ছে টুয়াইস এফ, তাহলে এরকম যদি হয় তাহলে কেমন হতে পারে আমরা একটু মনে করে দেখার চেষ্টা করছি। দেখেন বস্তুটা যদি ইনফাইনাইট ডিসটেন্সে থাকে, তাহলে ইমেজ ফর্ম করেছিল কোথায়? প্রধান ফোকাসের সেই ফোকাস তলে। তার মানে এটা যখন অসীমে, বিম্ব তৈরি হচ্ছে প্রধান ফোকাসে। এবার অসীম থেকে টুয়াইস এফ এর মধ্যে আসেন, ইনফিনিটি থেকে টুয়াইস এফ এর মধ্যে আসেন, বিম্ব তৈরি হয়েছিল কি এদের দুইজনের মাঝখানে, তার মানে এফ থেকে টুয়াইস এফ এর মধ্যে। এবার আপনি টুয়াইস এফ এ আসেন, টুয়াইস এফ এ আসলে বিম্ব তৈরি হচ্ছে কোথায়? টুয়াইস এফ এ, তাই টুয়াইস এফ এ থাকলে টুয়াইস এফ এ বিম্ব তৈরি হয়। এরপরে আপনি এই জায়গায় টুয়াইস এফ থেকে এফ এর মধ্যে আসেন, তাহলে এটা চলে যাচ্ছে টুয়াইস এফ থেকে ইনফিনিটির মধ্যে। দেখেন টুয়াইস এফ থেকে এফ এর মধ্যে আসলে টুয়াইস এফ থেকে ইনফিনিটির মধ্যে চলে যাবে। এবার যদি আপনি এফ এ আসেন, তাহলে এটা ইনফিনিটিতে চলে যাবে। এবার এফ থেকে ও মানে অপটিক্যাল সেন্টার বা আলোক কেন্দ্রের মধ্যে আসেন, তাহলে এই পাশে তো আপনি অসীম পর্যন্ত জায়গা দখল করে ফেলেছেন, তাহলে ওই পাশে কি আর জায়গা আছে? তাহলে ওই পাশে বিম্ব তৈরি না হয়ে যে পাশে বস্তু ছিল সেই পাশে বিম্ব তৈরি হবে, তাই সেটা লিখেছি বস্তুর পাশে বিম্ব তৈরি হয়। তাহলে এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখতে হবে। অসীমে ছিল প্রধান ফোকাসের ফোকাস তলে, অসীম থেকে একটু এসেছি, বিম্ব একটু সরেছে, বিম্ব একটু করে সরে গেছে। এবার এই যে বিম্বের অবস্থানটা, এটা একটা টেকনিক অ্যাডপ্ট করব যেটা দিয়ে মনে রাখা সহজ এবং এমসিকিউতে খুব বেশি এফিসিয়েন্সি আমাদেরকে দিবে। জাস্ট একটা টেকনিক। তাহলে সেই টেকনিকটার জন্য আমরা এই পজিশনগুলোর একটু মার্কিং করব। মনে করছি এই পজিশনটা হচ্ছে, মার্কিং দিলাম 1, এটা 1 নম্বর পজিশন। এই পজিশনটা বললাম 2, এইটাকে বললাম 3, এইটাকে বললাম 4, এটাকে বললাম 5, এইটাকে বললাম 6। এটাকে আমরা বলবো রুল অফ 6 বাট টেকনিক, অনলি টেকনিক। তো আমরা আসলে ক্রিকেট খেলবো, তার মানে যেখানেই ঘটনা ঘটুক না কেন আমরা 6 মারবো। মনে করেন আপনার বস্তুটা আছে 2 নম্বর পজিশনে, তাহলে 6 মারার জন্য আপনার আর কত দরকার? দেখেন তো, আপনার তো লাগবে 6, আপনি আছেন 2 এ, তাহলে 6 এর জন্য আর কত দরকার? 4। আপনি 4 নম্বর পজিশনে যান, তাহলে আপনি আপনার বিম্ব পাবেন। আপনি জানতেন যে ইনফিনিটি থেকে টুয়াইস এফ এ যদি বস্তু রাখা যায়, তাহলে বিম্ব তৈরি হয়েছে দেখেন এফ থেকে টুয়াইস এফ, তার মানে এই পজিশনে। তার মানে আপনি খালি মার্কিংটা ঠিক রাখবেন যে কোনটা কত নম্বর, 1, 2, 3, 4, 5, 6। তাই আপনি যে পজিশনে থাকবেন 6 মিলানোর জন্য আর যত লাগবে ওই পজিশনে আপনার বিম্ব তৈরি হবে। এটা শুধু একটা ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটবে, সেটা হচ্ছে আপনি এইটার জন্য কিছু বলতে পারবেন না।
আপনি যদি 6 নম্বর পজিশনেই থাকেন, 6 মারার জন্য তো আর 6 মিলানোর জন্য কোনো ওয়ে আপনার থাকছে না, তাই ওইটা একটু মনে রাখতে হবে। ওইটা হচ্ছে বস্তু যে পাশে ছিল সেই পাশেই বিম্ব তৈরি হবে, মানে অবাস্তব বিম্ব তৈরি হবে। তাই আমরা লজিক্যালি শিখেছি যে কোথায় বস্তু রাখলে কোথায় বিম্ব তৈরি হয়, আমরা সেটা মনে রাখার টেকনিক অ্যাডপ্ট করেছি। সো যদি আমরা লজিক শিখে টেকনিক অ্যাডপ্ট করি তাহলে সম্ভবত আমাদের এফিসিয়েন্সি অনেক বেড়ে যাবে। আমরা এই পর্যায়ে দেখার চেষ্টা করব যে বস্তু কোথায় থাকলে বিম্বটার প্রকৃতি কেমন হয় আর তার আকৃতি কেমন হয়। এইটার জন্য আমরা একটু ভালো করে একটা ভিজুয়ালাইজেশন তৈরি করার চেষ্টা করব। আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছি, যদি অসীম থেকে টুয়াইস এফ এর মধ্যে কোনো বস্তু থাকে তাহলে এই বিম্বটা হবে খর্বিত বা ডিমিনিশড। তাহলে বস্তু অসীম থেকে টুয়াইস এফ এর মধ্যে থাকলে সেটা হয় খর্বিত বিম্ব গঠনের জন্য। যদি টুয়াইস এফ এ এইখানেই কোনো বস্তু রাখি তাহলে সেই বস্তুর বিম্বটা হয় সমান, বস্তু যত বড় বিম্বও তত বড়। যদি টুয়াইস এফ থেকে ও এইটার মধ্যে রাখি তাহলে সেটা হয় বিবর্ধিত। তাহলে অসীম থেকে টুয়াইস এফ এর মধ্যে খর্বিত, টুয়াইস এফ এর সমান, আর টুয়াইস এফ থেকে ও এটার জন্য বিবর্ধিত। আমরা যদি এবার একটু দেখার চেষ্টা করি, অসীম থেকে এফ পর্যন্ত যদি বস্তু থাকে তাহলে সেই বস্তুটার বিম্বটা হবে বাস্তব, আর এফ থেকে ও এর মধ্যে যদি কোনো বস্তু থাকে তাহলে সেইটার জন্য বিম্ব হবে অবাস্তব। তাহলে একটা বস্তুর বিম্ব বাস্তব হবে নাকি অবাস্তব হবে সেটা ডিটারমাইনার হচ্ছে এফ। অসীম থেকে এফ এর মধ্যে বস্তু থাকলে সেটা বাস্তব বিম্ব তৈরি হবে, আর এফ থেকে ও এর মধ্যে বস্তু থাকলেই সেখানে অবাস্তব বিম্ব তৈরি হবে। একটা বস্তুর জন্য যে বিম্ব তৈরি হবে সেই বিম্বটা খর্বিত হবে না বিবর্ধিত হবে না সমান হবে সেইটা ডিটারমাইনার তাহলে এই টুয়াইস এফ। যদি অসীম থেকে টুয়াইস এফ এর মধ্যে বস্তু থাকে তাহলে বিম্বটা হবে খর্বিত, যদি টুয়াইস এফ এই থাকে তাহলে সমান, আর টুয়াইস এফ থেকে ও এর মধ্যে থাকলে বিবর্ধিত। তাহলে কি দেখা গেল, যদি কখনো উত্তল লেন্সে খর্বিত বিম্ব তৈরি হয় তাহলে সেটা বাস্তব হবে, যদি সমান বিম্ব তৈরি হয় তাহলেও সেটা বাস্তব হবে, কিন্তু যদি বিবর্ধিত বিম্ব তৈরি হয় তাহলে এটা বাস্তবও হতে পারে এটা অবাস্তবও হতে পারে। যদি টুয়াইস এফ থেকে এফ এর মধ্যে হয় তাহলে তৈরি হবে বাস্তব বিবর্ধিত বিম্ব, আর যদি এফ থেকে ও এর মধ্যে স্থাপিত হয় তাহলে তৈরি হবে বিবর্ধিত অবাস্তব প্রতিবিম্ব। আর একটা কথা খুবই ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে, উত্তল লেন্সে কখনো এই জায়গাটুকুর মধ্যে বিম্ব তৈরি হয় না, এখানে কখনো কোনো বিম্ব গঠিত হয় না, এটা আমরা খুবই ভালোভাবে মনে রাখবো। তাহলে উত্তল লেন্সের খর্বিত বিম্ব বা সমান বিম্ব বাস্তব, বিবর্ধিত বিম্ব বাস্তবও হতে পারে অবাস্তবও হতে পারে। এবার আমরা কথা বলবো লেন্সের ক্ষমতা নিয়ে। তো লেন্সের ক্ষমতা হচ্ছে একটা লেন্স কত দ্রুত বা কত কম দূরত্বে আলোক রশ্মিকে এরকম অভিসারী করতে পারে বা অপসারী করতে পারে। তার মানে এই দূরত্বটা যত কম হবে সেইটার ক্ষমতা তত বেশি হবে। তাহলে ক্ষমতা ফোকাস দূরত্বের গুণাত্মক বিপরীত রাশি, অর্থাৎ রেসিপ্রোকাল কোয়ান্টিটি। সেই জন্য ক্ষমতাকে যদি আমরা পি দিয়ে প্রকাশ করি এইটা সমান হচ্ছে 1/f। এফটা যত বড় হবে ক্ষমতা তত কম হবে, এফটা যত কম হবে ক্ষমতাটা তত বেশি হবে। এটার আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে ডাইঅপ্টার, আর এইটার জন্য ফোকাস দূরত্বকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক এককে থাকতে হবে, সেটা হচ্ছে মিটার। তাই কোথাও যদি ফোকাস দূরত্ব সেন্টিমিটার মিলিমিটার এমন এককে দেওয়া থাকে তাহলে সেটাকে মিটার বানিয়ে নেবেন, আর সেইটারই রেসিপ্রোকাল কোয়ান্টিটি হবে আপনার পাওয়ার, যেটার একক হচ্ছে ডাইঅপ্টার। তাহলে একটা লেন্সের ফোকাস দূরত্ব যত বেশি ক্ষমতা তত কম, ফোকাস দূরত্ব যত কম এটা ক্ষমতা তত বেশি। অর্থাৎ লেন্সের ক্ষমতা হচ্ছে এটি কোনো আলোক রশ্মিকে অভিসারী বা অপসারী করতে পারার সামর্থ্য। তাহলে এতক্ষণ ধরে আমরা যেগুলো পড়েছি সেটার উপর বাসার জন্য একটা ছোট্ট কাজ দেওয়া থাকলো, এটা আপনারা অবশ্যই চর্চা করবেন। এখানে আমরা কি বলছিলাম যে এইখানে দুইটা লেন্স দেওয়া আছে, আমরা জিজ্ঞেস করেছি লেন্স কি, আমরা জিজ্ঞেস করেছি প্রধান ফোকাসটা ব্যাখ্যা করো, আমরা জিজ্ঞেস করেছি এ লেন্সের ফোকাস দূরত্ব যদি 50 সেন্টিমিটার হয় তাহলে তার ক্ষমতা কত, আমরা জিজ্ঞেস করেছি যে রশ্মি চিত্রের সাহায্যে দেখাতে হবে এ বাস্তব এবং অবাস্তব দুই ধরনের বিম্ব গঠন করলেও বি শুধুমাত্র অবাস্তব বিম্ব গঠন করে। আশা করছি আজকের বিষয়গুলো সবাই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। এগুলো চর্চা করা নিজের জন্য খুব প্রয়োজন, তাই আমরা সবাই এগুলো ভালোভাবে চর্চা করব। সবার সুস্থতা কামনা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।
আজকে আমরা পড়ব দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান। আজকের টপিক নবম অধ্যায় দুর্যোগের সাথে বসবাস, লিভিং উইথ ডিজাস্টার চ্যাপ্টারের 9.3 অংশ, দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ, প্রতিরোধ, মোকাবিলার কৌশল এবং তাৎক্ষণিক করণীয়। এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ, প্রতিরোধ, মোকাবিলার কৌশল এবং তাৎক্ষণিক করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব। এছাড়া দুর্যোগ প্রতিরোধ ও দুর্যোগের করণীয় বিষয়ে সমাজকে সচেতন করার বিষয়ে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব। লিভিং উইথ ডিজাস্টার, দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ, প্রতিরোধ, মোকাবিলার কৌশল এবং তাৎক্ষণিক করণীয়। রিজনস বিহাইন্ড ডিজাস্টার, প্রিভেনশন, স্ট্র্যাটেজিস অ্যান্ড রেমেডিজ। বন্যা, ফ্লাড, বন্যার কারণ। নদ নদীগুলির পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। নদী ভাঙন, বর্জ্য অব্যবস্থাপনা সহ আরও নানান কারণে নদ নদীগুলি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে ভারী বর্ষণের ফলে যে পানি আগে নদ নদীতে গিয়ে মিশত, সেই পানি নদ নদী ধারণ করতে পারে না। ফলে এই পানি নদী ভরে দুকুল ছাপিয়ে বন্যা সৃষ্টি করে। এই পানি সহজে সাগরে গিয়ে মিশতে পারে না। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট জোয়ারের কারণে উজানের পানি নদ নদী থেকে সাগরে যেতে পারে না। ফলে আশেপাশের এলাকায় বন্যা সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ এলাকা সমতল, তাই বৃষ্টির পানি সহজে নদ নদীতে গিয়ে পড়তে পারে না। তাই উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। ঘূর্ণিঝড় আইলা ও সিডারের কথা আমরা সকলেই জানি। বন্যা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার কৌশল। নদী খনন করে এদের পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে, যাতে ভারী বর্ষণ বা উজানের পানি এলেও বন্যা হবে না। বন্যা নিয়ন্ত্রণকারী লম্বা অর্থাৎ অনেক কিলোমিটার জুড়ে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। নদী শাসন করেও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। নদী শাসন হচ্ছে নদীর পাড়ে পাথর, সিমেন্টের ব্লক, বালির বস্তা, কাঠ বা বাঁশের ঢিবি তৈরি করে এগুলোর মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ করা। নদীর পাড়ে গাছ লাগানো, পানি প্রবাহের জন্য স্লুইস গেট নির্মাণ করা উচিত। বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী। বন্যা সম্পর্কে আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী প্রচার করতে হবে। পার্শ্ববর্তী দেশগুলি যেমন ভারত, নেপাল, ভুটানের সঙ্গে আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে, যাতে তাদের দেশের নদী সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। কারণ বাংলাদেশের 58টি নদীর উৎসস্থল এই ভারত, নেপাল, ভুটান। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে বন্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। ভূমি ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের কড়া আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে নিচু বন্যাপ্রবণ এলাকায় জনবসতি না গড়ে উঠতে পারে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং করণীয় সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে। এর জন্যে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারি উঁচু ভবন স্থাপন করতে হবে, যাতে বন্যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সাময়িক আশ্রয় পায়। উঁচু স্থানে আশ্রয় কেন্দ্র, উঁচু রাস্তাঘাট, উঁচু স্থানে বাজার কিংবা স্কুল তৈরি করে বন্যা মোকাবিলা করতে হবে। বন্যার সময় চলাচলের জন্য স্পিড বোট বা নৌকার ব্যবস্থা রাখতে হবে। পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য, পানি, ওষুধপত্র মজুত রাখতে হবে। বন্যার কবলে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পুনর্বাসনের জন্য সরকারকে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিতে হবে। খরা। খরা হলে কি কি হয়? খরার সময় মাটিতে পানি কমতে কমতে মাটি পানি শূন্য হয়ে যায়। এর ফলে মাটিতে গাছপালা, শস্য জন্মাতে পারে না। এটি দুর্ভিক্ষেরও কারণ হতে পারে। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে গবাদি পশুদের খাদ্য সংকট হয়। শিল্প কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই কারণে কর্মসংস্থানও কমে যায়। খরার কারণে মাটির উর্বরতা কমে। দীর্ঘস্থায়ী খরার কারণে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা
খরার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। খরা কেন হয়? অপর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি ও দীর্ঘদিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকা, বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদনের পরিমাণ বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি হলে এমনটি ঘটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অপরিকল্পিত উন্নয়ন, বৃক্ষনিধন এবং গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবে বায়ুমণ্ডল ধীরে ধীরে রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে উঠছে, ফলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এর ফলে খরার সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে খরা সৃষ্টির জন্য পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মেরু অঞ্চলে সৃষ্ট এল নিনো জলবায়ুর পরিবর্তনকে দায়ী করা হচ্ছে। গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভের পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে পানির স্তর অত্যধিক নিচে নেমে যাচ্ছে, যা খরার জন্য দায়ী। খরা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার কৌশল। পানির সরবরাহ বাড়াতে হবে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পানি বন্টন চুক্তির কারণে বাংলাদেশ এখন শুষ্ক মৌসুমেও পানির ন্যায্য হিস্সা পাচ্ছে। সেই সব ফসল যেগুলো মাটিতে কম পানি থাকলেও জন্মাতে পারে, যেমন গম, পেঁয়াজ, কাউনের চাষ করতে হবে। খরাপীড়িত এলাকার মানুষদের বোঝাতে হবে যাতে তারা সেই সমস্ত ফসল যেগুলোর উৎপাদনে বেশি পানির প্রয়োজন সেইগুলো চাষ করার জন্য নিরুৎসাহিত করতে হবে। পুকুর, নদ, নদী, খাল, বিল খনন করে পানি ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে, যাতে খরার সময় ব্যবহার করা যেতে পারে। কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি। ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন। গ্রিক শব্দ কিক্লস এর অর্থ হলো সাপের কুণ্ডলী। এই কিক্লস শব্দ থেকেই সাইক্লোন নামের সৃষ্টি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে প্রচণ্ড গতিবেগ সম্পন্ন বাতাস যা কুণ্ডলীর আকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। নিম্নচাপের কারণে বাতাস যখন প্রচণ্ড গতিবেগে ঘুরতে থাকে তাকে ঘূর্ণিঝড় বলে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ সাইক্লোনের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ছে। 2007 ও 2009 সালে সাইক্লোন সিডার ও আয়লাতে 10,000 ও 7,000 লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। সাইক্লোন সৃষ্টির কারণ: নিম্নচাপ ও উচ্চ তাপমাত্রা। সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে ওপরে ওঠে। বাষ্প পানি কণায় পরিণত হয়। তখন বাষ্পীভবনের সুপ্ত তাপটি বাতাসে ছেড়ে দেয়। সেই কারণে বাতাস আরো উত্তপ্ত হয় এবং বাষ্পীভবন আরো বেড়ে যায়। বায়ুমণ্ডল অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। সাইক্লোন সৃষ্টি হয়। এই ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ অনেক বেশি হয়। বাংলাদেশে সবথেকে শক্তিশালী সাইক্লোন হয়েছিল 1991 সালে, যার ঘন্টায় বাতাসের গতিবেগ 225 কিলোমিটার ছিল। সাইক্লোন হলে কি কি করণীয়? সাইক্লোন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যাকে প্রতিরোধ করা মানুষের অসাধ্য কাজ। সাম্প্রতিককালে সিলভার আয়োডাইড AgI নামক রাসায়নিক দ্রব্য বাতাসে ছড়িয়ে পানিকে শীতল করে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু এটি ঠিকভাবে কাজ করছে না। সাগরে তেল বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ছিটিয়ে বাষ্পীভবন কমিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের যাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রক্রিয়া জোরদার করে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের সাথে জলোচ্ছ্বাস যুক্ত, ফলে ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় মজবুত উঁচু আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় নিচু এলাকায় বসবাস করা মানুষদেরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জলোচ্ছ্বাস ঠেকানোর জন্য উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ তৈরি করতে হবে। প্রচুর গাছপালা লাগাতে হবে
যাতে ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায়। সাইক্লোন ছাড়াও আমাদের অতি পরিচিত কালবৈশাখী ঝড়, টর্নেডো ইত্যাদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কালবৈশাখীতে বাতাসের বেগ ঘন্টায় 55 থেকে 80 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। ঝড়ের বেগ ঘন্টায় 100 কিলোমিটারের বেশি হলে তাকে টর্নেডো বলা হয়। সাইক্লোনের মতো টর্নেডোর বেলাতেও বাতাস প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণির আকারে প্রবাহিত হয় এবং যাত্রাপথে সবকিছু ধ্বংস করে চলে যায়। সাইক্লোনের সাথে টর্নেডোর মূল পার্থক্য হলো এই যে সাইক্লোন সৃষ্টি হয় সাগরে এবং এটি উপকূল এলাকায় আঘাত করে, কিন্তু টর্নেডো যে কোনো জায়গাতেই সৃষ্টি হতে পারে এবং আঘাত হানতে পারে। সুনামি। সুনামি একটি জাপানি শব্দ। সু অর্থাৎ বন্দর, নামি অর্থাৎ ঢেউ। সুতরাং সুনামি হচ্ছে বন্দরের ঢেউ। এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস, নভোজাগতিক ঘটনার দ্বারা সুনামি ঘটতে পারে। মহাসাগর এবং সাগরের তলদেশের প্লেট যখন একটি আরেকটির সাথে সংঘর্ষ হয়ে বিচ্যুত হয় তখন ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। সেই ভূমিকম্পের কারণে লক্ষ লক্ষ টন সমুদ্রের পানি বিশাল ঢেউ তৈরি করে। এই ঢেউ ধাবমান হয়ে যত বেশি তীরভূমির কাছাকাছি আসে তত দীর্ঘ হয়ে জলোচ্ছ্বাসের রূপ নেয়। ঢেউয়ের গতিবেগ ঘন্টায় 500 থেকে 800 মাইল পর্যন্ত হতে পারে। খোলা সমুদ্রে ঢেউয়ের উচ্চতা কেবল 2 থেকে 3 ফুট থাকে, কিন্তু ঢেউ যত তীরের কাছাকাছি চলে আসে ততই তার উচ্চতা বাড়তে থাকে, 100 ফুট পর্যন্ত হতে পারে। তাই উপকূলের এলাকা প্লাবিত হয়। সুনামিকে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে উপকূলে পৌঁছতে গেলে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। এই সময়টুকুর ভেতরে উপকূল এলাকায় সতর্কবাণী প্রচার করতে হবে। 2004 সালের 26শে ডিসেম্বরের দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ এই দিনে পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে যায় যার নাম সুনামি। ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের কাছাকাছি ভারত মহাসাগরের তলদেশে সৃষ্টি হয়েছিল টেকটনিক ভূমিকম্প, যেখানে ইউরেশিয়ান প্লেট ও অস্ট্রেলিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে সৃষ্টি হওয়া এই ভূমিকম্পের রিক্টার স্কেলে মাত্রা 9 ছিল। এর ফলে ভারত মহাসাগরের একাংশ সুমাত্রার অন্য একটি অংশকে সজোরে চাপ দেয়। এই প্রবল চাপে সমুদ্রতলে 600 মাইল ব্যাপী এলাকায় ভাঙন সৃষ্টি হয়। লক্ষ লক্ষ টন জলরাশি স্থানচ্যুতি ঘটে। বিশাল জলরাশি সমুদ্র তটের দিকে ধেয়ে আসে এবং বিশাল ঢেউয়ের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ, সোমালিয়া সহ 12টি আফ্রিকান দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 3 লক্ষের মতন মানুষ নিহত হয়। সুনামির জলোচ্ছ্বাসে ভারত মহাসাগরের ছোট ছোট অনেক দ্বীপ সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এ কারণে দ্বীপে বসবাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠী প্রায় হারিয়ে গেছে। শিশু, নারী নিহত হয়েছে। প্রচুর মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। এই সুনামি এতটাই প্রবল ছিল যে পৃথিবী তার অক্ষে ঘুরতে ঘুরতে কিছুটা নড়ে যায়। এর কারণে ভারত মহাসাগরের সমুদ্রপথের দিক নির্দেশনার মানচিত্রটি এলোমেলো হয়ে গেছে, তাই নতুন করে তা তৈরি করতে হবে, নইলে ভবিষ্যতে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে। 2004 সালের 26শে ডিসেম্বরের সুনামিতে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হয়নি। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে 160 কিলোমিটার পর্যন্ত অগভীর পানি। অগভীর পানিতে যাওয়ার সময় সুনামি তার শক্তি হারায়। তাই বাংলাদেশের এই অগভীর পানি বাংলাদেশকে সুনামির কবল থেকে রক্ষা করেছে।
শুধুমাত্র কুয়াকাটার সমুদ্র উপকূলে সে সময় মাছ ধরার ট্রলার ডুবে দুজন জেলে মারা গেছিল। 1662 সালের 2রা এপ্রিল বঙ্গোপসাগরের আরাকান অঞ্চলে সংঘটিত একটি ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট সুনামি বাংলাদেশে আঘাত এনেছিল। তখন কক্সবাজার এবং পাশের দ্বীপগুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। অ্যাসিড বৃষ্টি, অ্যাসিড রেন। বৃষ্টি কি এবং কেন হয় তা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু অ্যাসিড বৃষ্টি কি এবং কখন হয় তা কি তোমরা জানো? জানো না তো? এবার আমরা সেই সম্পর্কে জানব। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে যখন বৃষ্টিতে অনেক বেশি পরিমাণে অ্যাসিড থাকে তখন তাকে অ্যাসিড বৃষ্টি বলে। অ্যাসিড বৃষ্টিতে সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড বেশি থাকে এবং অল্প পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও থাকে। এই অ্যাসিড বৃষ্টি পরিবেশের খুবই ক্ষতি সাধন করে। অ্যাসিড বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় পানি সম্পদের ও জলজ প্রাণীগুলোর। আমাদের শরীরের জন্যেও অ্যাসিড বৃষ্টি ক্ষতিকর। অ্যাসিড বৃষ্টি আমাদের দেহে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুসের সমস্যা, অ্যাজমা ও ব্রঙ্কাইটিসের মতন মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে। অ্যাসিড বৃষ্টি হওয়ার কারণ: প্রাকৃতিক কারণ ও মনুষ্য সৃষ্ট কারণ, এই দুয়ের জন্যই অ্যাসিড বৃষ্টি হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণ: আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, বজ্রপাত, গাছপালার পচন ইত্যাদি কারণে অ্যাসিড বৃষ্টি হয়। এই সব প্রক্রিয়ায় NO2 এবং SO2 গ্যাস নির্গত হয়, যা পরে বাতাসের O2 এর সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে। এই অ্যাসিড বৃষ্টির পানির সাথে মিশে অ্যাসিড বৃষ্টি তৈরি করে। মনুষ্য সৃষ্ট কারণ: বিভিন্ন কয়লা বা গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ইটভাটা, যানবাহন, রান্নার চুলা ইত্যাদি থেকে SO2 গ্যাস নির্গত হয়, যা পরে বাতাসের O2 এর সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে। এই অ্যাসিড বৃষ্টির পানির সাথে মিশে অ্যাসিড বৃষ্টি তৈরি করে। অ্যাসিড বৃষ্টি হলে কি কি করণীয়? অ্যাসিড বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কি কি করা উচিত সেই সব নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা ব্যবহারের আগে তাকে পরিশোধন করে সালফার ও নাইট্রোজেন মুক্ত করে নিতে হবে। অনেক দেশেই পরিবেশ সচেতনতার কথা মাথায় রেখে কয়লাকে সালফার ও নাইট্রোজেন মুক্ত করার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চালু আছে। কারখানা এবং যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কারখানায় দূষণরোধক পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করা উচিত। এবার এই অধ্যায়ের কিছু প্রশ্ন বলছি, যা বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে হবে। এই প্রশ্নের উত্তরগুলি আমরা পরবর্তী ক্লাসের প্রথমে বলব। প্রশ্ন 1, বাংলাদেশে বন্যার কারণ কি কি? প্রশ্ন 2, সাইক্লোনের কারণ কি কি? প্রশ্ন 3, সাইক্লোন তৈরি হতে গেলে সাগরের তাপমাত্রা কত ডিগ্রি থেকে কত ডিগ্রি হতে হবে? প্রশ্ন 4, সম্প্রতিকালে বাংলাদেশের খরার কারণ কি? প্রশ্ন 5, সুনামির অর্থ কি? সুনামি কি করে হয়? প্রশ্ন 6, খরা কখন হয়? বাংলাদেশে ভয়াবহ খরা কবে হয়েছিল? প্রশ্ন 7, অ্যাসিড বৃষ্টি মানুষের কোন রোগ সৃষ্টি করতে পারে? প্রশ্ন 8, কারখানা থেকে কোন গ্যাস নির্গত হয় যা থেকে অ্যাসিড বৃষ্টি হতে পারে? প্রশ্ন 9, অ্যাসিড বৃষ্টি কি কি ক্ষতি করতে পারে? প্রশ্ন 10, অ্যাসিড বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কি করণীয়? Thank you for attending the class today, dear students. Hope it was interesting for you. Hope to speak to you again in our next class. Until then, stay safe. Thank you.
তোমাদের আজকের এই ক্লাসে যে সমস্ত বাড়ির কাজ দেওয়া হলো সেগুলো অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সাবজেক্টের খাতায় লিখে রাখবে। বিদ্যালয় খুললে খাতাটি বিষয় শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে মূল্যায়নের জন্য। এই মার্কস ধারাবাহিক মূল্যায়নে যোগ হবে। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে অবস্থান করো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো।